Good afternoon, respected resource persons and dear colleagues. On behalf of the IQAC and the Department of BVOC, Belda College, I welcome you all in the second session of this one-day online workshop on the use of Google Workspace in online teaching. We have with us in this second session as resource person, Mrs. Rituparna Pal, Faculty, Department of Computer Science, KK Dash College. We welcome you, ma'am. In the first session, we had two eminent speakers, Mr. Mridul Kanti Bhomik, Faculty, Department of Computer Science, KK Dash College, and Mr. Shubhi Shah, Faculty, Department of BCA and Computer Science and BVOC, Belda College. As mentioned by Mr. Shubhi Shah, we have some doubt from the first session. First, we will be moving on to clearing those doubts, and in the next phase, we will be listening to Mrs. Rituparna Pal on the various aspects of Google Workspace, especially Google Classroom and Google Meet. So over to you, Mr. Shubhi Shah. No, not doubts regarding the today's session. It's a doubt regarding the mail ID which we provided to each of the departments, and they called me and asked that where should we use those that mail ID and how we will log in and how to use that. Actually, I think after the first session, it's clear to each and every one that where we have to use that mail ID. Then again, uh, I'm going to explain that one, that by the mail ID we have to log in a Google account, like like the other mail IDs we are using in our Google to open our Gmail or any Google account. Like that, we have to use that mail ID only. And already we provided a password, and you can after login you can reset your password. And if anyone faces any problem regarding the changes of that password, they can contact me, and I have to reset that password because that password is valid for 7 to 10 days, and if it exceeded uh, that number of days, then it asks for another password. So I have to reset that password. This is all. And if again you people have any doubt regarding where to log in, then you can call me. And and uh, now we have a session on Google Classroom, which is a important thing in this Google Workspace, because it's a virtual classroom platform where we can manage our class. And over to Mrs. Rituparna Madam uh, to take over the session. I asked and request Rituparna Madam to take over the session and enrich us uh, with valuable knowledge. Thank you. Thank you. Am I audible? Yes, Yes, madam. ma'am. A very good afternoon to all of you. And I am Ritu Ponnapal from Department of Computer Science, Kekadash College. And in today's session, I am going to demonstrate the working of this Google Classroom. Okay. So let me first just present my screen. Is my screen visible? Yes, Yes, yes. ma'am. So first, let me introduce that what is this actual classroom is. Now, Google Classroom is actually one of the applications of Google that can be used for a teaching learning process. So, we call this Google Classroom as a learning management system, which is in short, we say LMS. Now, we know that for this online teaching learning process, this learning management system is playing a vital role in teaching.
But the more advantage of the Google Classroom is that one is that it is absolutely free of cost. You do not have to buy it like other learning management system. And second thing is that it is a very user friendly. You need not to be a very tech savvy to operate this Google Classroom. So I'm just going to share my experience, what we have gathered while using this classroom. We have been using this classroom for the last 4 years, even before this pandemic situations. And in parallel to our offline classes, we have been using this classroom as a place where we keep the record of the students. Like we provided the lecture notes to the students. We take all the assignment submission, practical assignment submission through this Google Classroom, because it helped us to maintain the record of every students and also maintaining the marks, which are very necessary to keep the records. So let us start that how and where we will find this Google Classroom. And here we can see, we know all that this 9 dot is shows us all the application of the Google. So if we scroll down a little bit, we can find here the classroom. So we will just click on this classroom application. Once we click on this classroom application, the page show us, this is the page which is open. Now, these are all the classroom which I have been using, means we teachers have been using, that is departments of computer science. So, l- first I want to just give you the overview of the classroom. I am showing you one of our existing classroom to show that how actually this Google Classroom is working and how we are managing this teaching learning process in the Google Classroom. So I'm just opening the semester 4. This is the actual classroom consisting of the semester 4 students of this year. You can see over here when I click on this, that this is the overview of the classroom. Now these are all the posts that is in this portion, that is stream. In this portion we can see all the posts we have done in the classroom. We have given to this like assignments, lecture notes, video lectures, or exam. We are taking the exams, providing the link. Everything is given in this classroom, and whatever are given in the classroom are all shown in this stream section. Okay. Next part is the people. Now, in this people, we have two sections. One is for teacher, another one is for students. Like in the teacher, all the name of the teachers who are operating this particular classroom are shown over here. And in the student section, we can see all the students who are enrolled in this semester 4 are present over here. If I come to the classwork portion, you can see here that these are different topics which are given in the classwork section, which we have created. Suppose we have been taking the practical examinations, university examination, internal assessment related, all the examinations all are under one single topic. So it is very easy for us. This one is also a recorded lectures that have been, that is a video lectures we have been taking. We also give the recorded lectures to the students. We can also share the assignments, Jamboard, everything is provided in the classroom. Now we if we come to this grade section, you can see that whatever things we are giving in the classroom, if you want to keep it in a graded form, if you want to give a grade in the assignment, you're taking any particular assessment, then all the graded work are shown over here in the table form. That is, these are the graded
exams taken like test on operating system, internal assessment, so many things, that so many assessment or any whatever we have taken, all are present in this particular list. You can also see here that all the record of the students are also here, like who have given the test, how much marks they have obtained, whether they have done late, like whether they have not submitted. Every record which are necessary for us to keep are all present in this particular grade section of this classroom. Now, this was the overall view of the classroom. Now, I will go back that how to create the classroom, and I will show each one of this application to how to use it. Okay. So, in order to go for the classroom, I again click on this 9 dots and I'll go on the classroom application. Being a teacher, what I will do is that when I click on this classroom option, I will get a two option over here. You can see over there is a plus icon. When I click on it, I will get a two option. One is a join classroom, another one is a create classroom. Now, as a teacher, we have to first create a classroom. If you want to join a class, means as a student, if you want to join any one class, then you have to select this join class option. Suppose I want to create a new class, so I will click on this create class. So when I click on this create class, they will ask me to provide a class name. Okay, so I will just provide a class name. I'm just giving this as a class name. Okay, we can provide a subject section, and we will just click on this create button. When you click on this create, this particular classroom name as a practice session will be created. See, this is the new classroom which is created by me. Now, for adding teachers in your classroom or students in your classroom, what we can do is that we have to move to this people section. So I just move into this people section. For adding teachers, if you want to add more teachers in this particular classroom, then you have to click on this button for invite teachers. Here I can add teachers, like I have to provide the mail ID for the teacher. Suppose I am adding myself as another from another ID. I will click on this invite button. Okay. Now this particular there is a problem of adding this particular domain, since this is my working domain, so I cannot add this. So I will just add some other teacher. This is how I can add a new teacher. When I give this invitation, that particular teacher will get an invitation mail in his or her mail ID, and if he accepts it, then he or she will be the part of the teacher in the classroom. Okay. Next part is the adding students. How will you add the students? Now, if you click on this particular thing, you will see that there are two options. One is that providing invitation through their mail ID. Well, it is not possible for us to always type the email ID and ask them to join. So what we will do is that here is an invite link given. If you copy this link and give it to your student, they can join directly. Now, suppose I am copying this link and providing this in the our chat box, then you people can also join in this particular classroom as a student.
So I have provided this invitation link in the chat box, so you people can also join in this classroom as a student. Okay, this is how we're going to add the students in a classroom. Now going to our home page of the classroom. See, in this stream session, it is nothing is posted or announced in the classroom, so it is not showing anything. Suppose you want to post anything to this classroom, suppose a welcome message like this, like for here it can for this, like you want to post the same thing, same message to your different classes also, or you want to provide a notice to you all the students present in the different classroom. Then what we can do is that we can select other classroom also for posting the same message. Okay, so I'm just announcing this particular thing in this classroom only. So this is a welcome message. Well, you can attach a notice, like you can attach a notice from your Google Drive if you have anything to share, like any documents. You can also upload from the device. You can give a link to it, and you can also provide any YouTube link also to your students. So when I click on this post, Good every afternoon, madam. Madam, sorry to interfere. Sir, ma'am, actually, our principal sir is here with us, Dr. Acha, Manovendra Mondol. So, if you don't mind, please, may I ask Dr. Mondol to say a few words? yeah, sure. I'm just Okay. stop sharing my screen. Okay. Okay, thank you, ma'am. Good afternoon, principal sir. Sir, am I audible? Yes, sir, we can see you, sir. Sir, will you say a few words? Or shall we continue with the lecture, sir? হ্যাঁ, আমি না একটু তোমাকে ২ মিনিট পরেই আমি আসছি আমি। আমি একটু ঘরের মধ্যে আমি আছি। আমি একটু ২ মিনিট পরেই আমি তোমাকে যোগাযোগ করছি একটু, হ্যাঁ? ঠিক আছে। Acha, acha. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Sorry, please mute, sir. Actually, it's echoing. The Okay, sound is echoing. I have muted, sir. Sorry, ma'am, to interfere. Ma'am, you may resume. Sorry, ma'am, extremely No, sorry. it's okay. It's fine. Okay, I'm just presenting my screen once again. I hope it is visible now. Yes, it's visible. Okay. Yes, ma'am, it is visible. Okay. So whatever you want to announce in the classroom, you can just write in the stream section and just post it. So anyone who have joined in this classroom as a students can view this particular post. Now, this particular thing is actually a public. Okay, it can be seen by every students, those who are present in this particular classroom. Now, you can see over here there is a something showing upcoming. So in this portion, actually, it shows that if you have any upcoming submission or any due date for submission of assignments or any related work, then it will show over here. That is the upcoming work due soon. All will show over here. I will show that in the later part. So now we are moving to the most important part, that is the classwork. Now in this particular classwork section, what we can do is that
we can create all these things. Number one, assignment, quiz assignment, question, material. We can also reuse the post and also create a topic. The very first thing I'm going to show is that how to uh, create a material. Suppose you want to provide some lecture notes or any material, any type of material, whether it is in a video form or whether it is any doc or PDF, any type of material. How will you upload it or give it to your students? So we will first see that. We will select this material option, and the very first thing is that we have to provide the title. Now, suppose in this title section, whatever notes or lecture notes you are giving, we generally provide that particular topic name or the subject name as a title. Okay. So I'm just giving randomly. This topic. Okay. So next thing is that this description thing is optional. If you want to give some instructions to the students, then you can give it over here. Otherwise, you can also ignore it. Okay. Now, how will you provide this particular material? There are so many options. Okay. Suppose you want to add a material from your drive. If you have some material in your drive, if you want to add from it here, then you will select this option, that is add Google Drive file. When I click on it, it will show this type of box. So if I click on my drive option, the file can be selected from my drive. So suppose I want to give a particular lecture. Suppose this is a lecture on data structure, anything. I'm just selecting this particular thing and click on this insert option. When I click on this insert option, then this particular material from my drive is been attached with this material. Okay. Similarly, this is for in case if you want to give anything from the drive, but if you want anything to upload file from your system, then you can select this option also. If you click on this upload file option, this upload, you have to browse a file from your device. Okay. So suppose I am trying to browse a file. I'm selecting a file name and just open, click on this open option. This particular file is being attached. See, these are the two things which has been attached. Similarly, you can also provide a link from your uh, drive, or you can link of your from your drive any video lectures if you want to share. You can also provide a YouTube lectures link also. Suppose I have an option over here, uh, like I have some video lectures recorded. Suppose I want to give this particular lecture, so I just click on this, go for share option. Okay, I will copy the link. I'll go back to my classroom. Here in this link section, for adding the link, you have to click on this add link option. And here I will just paste the link and click on add link. Then you can see that this lecture is also added in the classroom. Okay. If you want to add any YouTube lecture, then you have to click on this icon
You can search any lecture. Suppose so if you go on searching, you can select any one of the lecture and you will just add it. I'm just not adding it because it takes some time to add from YouTube. So this is how you're going to add the different materials from your device drive, or you can also provide a link from your drive. There's another option, this plus. Okay, here from here you can also attach your doc file, that is Google Doc, Google Slide, Sheet, Drawing, or Google Form. Okay, this is how, like suppose I want to create a Google Doc, like click on the Google Doc. So a Google Doc is open. So I'm just giving a title to this. So anything you can mm, add over here. If you want to give some notes over here, handwritten notes, anything like any topic, you can write here and you can also post it. If I click on share option, you can see over here that it is written over here, for the teachers it is selected as an editor. You can also keep them as a viewer also. Okay, that is up to you. And for getting link, here we can see that only the people added can open this link. You can keep your link as a restricted, or you can also change it to that anyone on the internet with this particular link can view it. So I will just copy the link and I'll click on done. You can see here that a particular doc file is also added. Now it is showing as an untitled document. Once we will refresh it, it will show the name of the file also. So this is how we are going to add the material. Now if we come to the right hand side, you can see that same thing, that if you want to share this particular lecture materials to any others in other classroom also, you can also select those particular classroom. You can also select those classroom and post it. It is very easy because suppose I am taking this particular topic and which is also included in the other students also in other classroom, I can make one of this post and I will just share it to the other classroom. Then all the students in that classroom will also have the access for this particular notes. Okay, now next is a topic. What is this topic? Now, topic actually help us in actually synchronizing our work. Like suppose I am writing over here lecture notes. So whenever you are providing any lectures or lecture materials or any materials related to your uh, teaching purposes, then you can create all, you can provide all those things under one single topic, that is a lecture notes. Then all the materials which are provided you, then it will be shown under one topic, that is a lecture notes. Now we can click on this post option to post this particular material. If I go to this right hand side part, that is this one, that is
just beside the post. One thing is that you can also schedule this particular material. Suppose you have created this material, but you do not want to provide this material right now to your students. So you can also schedule time, that at what time you want to post this particular material. If you go for the schedule option, you select it, then at that time the classroom will automatically publish this particular material in the classroom. Okay. So I'm just clicking on the post button. So if I go on stream option, you can see that my students can also see that I have posted a new material on computational mathematics. Okay. Now, this was for giving materials. Now, suppose I want to give some assignment to the students. Similarly, you can give a title like I always provide assignment number, like assignment 1, instruction. You can give any instruction like um, with proper explanation. And similarly, we can attach the file from a drive. That is, if you have any assignment question, I'm just going in my drive to give an assignment question. So click on that and click on this insert button. This particular question will be get attached. Here we will get an option like students can view file, edit file, and make a copy for its students. Now we always, what we do is that we always select the students can view in general. But if you want your student to have, each and every student to have this particular question, then you can also select on this make a copy for each student. So each student will get a copy of this thing. And if you select on this as an editor option, they can also answer in those particular on that particular question over there. Okay. Now, if you want to assign this particular assignment to all the students in this particular classroom, then you can select all the students. If you want to select only some students, then you can also click on the checkbox of those students whom you want to assign. Since I don't have any students in this classroom, I cannot show it. So I'm just it is by default selecting as a all student. Okay. So for grading your assignment, if you want to grade your assignment, suppose this particular assignment consists of 10 marks. So I'm just giving a 10 marks to it. Now we all know that assignment need to be submitted in due time. So you can provide a due date and time. Suppose 6th September is the last date for submission of the assignment. And by 10 a.m. they have to submit. Now in this particular create topic option, you can see over there, it is showing me two options. One is to create topic, another one is to the topic which have been already created, that is a lecture note. Okay, but this is assignment related, so I will create a new topic and I will write over here assignment. And I will just assign it. Similarly, if you want to schedule your assignment, you can also schedule it. See, this is how it's help us to show that under assignments, all the assignments topics are given under lecture note, all the lecture
all the lecture materials will be shown. So once you create a proper topic, it will be easier for us to manage it. Okay. So we are done with the two things, that is material and assignments. Next thing is that suppose you want to give a quiz assignment. If you click on this quiz assignment, you can see over here that a blank quiz Google form is open. That is, if you want to provide a MCQ or any type of question to your students through a Google form, or you want to create a quiz for your students, then you can select this particular question quiz assessment. Then you can give a question through a Google form. How to give a question to the Google form, how to allocate the marks, selecting MCQ or short type answer, that will be shown by Mridul sir in the next part. So I'm just skipping this particular thing. Now I'm just going on this. Another important thing is that is a reuse post. When I click on this reuse post, it means that as a teacher, wherever I have posted any thing in the classroom, all these things will be available over here. See, uh, these are all the classroom. These are the teachers. These are showing the creation date. Well, suppose I want to go in this classroom, and I want to give this particular post, select this particular post or reuse this particular post. Then I will just select on that topic, click on this reuse button, and I can see this is open. Okay, so I don't have to again write same thing for same post. I don't have to create the same post for all the students. So if we have already used any material before also and we have given to any other classroom, we can go for this reuse option to select those posts. See it, when I click on it, when I clicked on this post option, I can see that that particular post related to linked list and everything that has been attached to it is all open over here. What I will do is that I can go for addition also, or I can change the topic if you want to change the topic, and I will just click on this post option. When I click on this post option, then I can see that in the stream that another new material has been added, that is on linked list. This is how many a time, like uh, this year what we are giving to the semester one, in the next year when there will be another batch for semester one, we can reuse the same material. So we don't have to go on again creating, adding the material, anything. It becomes easy, saves our time if you want to go for this reuse option. Okay. Now, this was all for creating the material, giving assignment, giving quiz assignments, all these things. Now, if you want to check that how the grades are working, you can see I have only posted one material, that is assignment one. This was the assignment which I just posted as a graded material. You can see over here, this is showing that only one students have joined, that is Medusa has joined this classroom as a student. I can see that only one student is there. So it is showing that one is assigned. Turned in is 0, means no one have submitted yet the assignment. So it is showing that turned in is 0. Okay. So how to actually work on this grade system, I have to show you one of my working classroom for that. Now I'm going to my working classroom. See, this is your same for working classroom. Suppose I go on this grade over here. Now suppose
suppose I click on this internal assessment. When I click on this internal assessment, here we can see there is two options. One is for instructions, and another one is a student work. Instructions shows that what question you have given to your students. This is the question which I have given in this particular examination. So this is under the instruction topic, and this for the student work, that is, we can see over here, these are the submission done by the students under this particular examination. Now, suppose I want to click on this particular student copy. Now, this is the student named Chandrakantro who have submitted me this particular uh, PDF of this assignment. Okay, so these are the file which has been attached under this assignment. This was his answer sheet which was given as an assignment submission. Okay, and in this edited portion, in this edited option, what we can see is that is I have corrected this particular checked this particular assignment, and whatever marks has been given or any correction done in the copy, all are present and saved under this particular edited option. Okay, so this helps the students to view the file and also keep record of the students. Like when you will you want to give a grade to it, when you click on this grade, you write down the marks of the students and you just click on this return option. When you click on this return option, then the students will also get notified about that how much marks they have got in this particular assignment. This is how actually the grading system work. Now, those who are using the classroom in the mobile phone, they have to go to the Play Store and download the classroom app. Why I am saying that using in the classroom? Because for checking the copy in case of a Google Classroom using your machine or laptop, you have to download some add-ons for checking the copy. But if you are using your mobile classroom in your as an app in your mobile, if you click on those submission copy, that is assignment, you can directly check you can directly check the copy and give a marks over there. But when you are trying to check in using your machine, then you have to add a add-on software for correcting the copy. So we teachers often what we do is that we correct a copy using a mobile phone. So there is no other extra app required for checking the copies. Okay. Another important thing of this classroom is that this particular thing, that is a private comment. Suppose your students want to share some problem or any issues he have or she have related to this particular thing, then he or she can give you a private comment where you can also reply to the students, which will be only in between that particular students and that particular teacher. So this privacy part is also a very important factor for classroom, because it is often seen that students, not every students is extrovert to openly say any problem regarding the classes. So they can get this option to provide a private comment to the teacher. Okay. And if you want to check using this particular thing using your machine, then you can also add comment to your student. Like
You can highlight this particular area. You can add comment to that particular thing. That right. Like write something and you click on the comment, then that particular students can, whenever he or she will open this particular file, he will get that there is a highlighted area, and the related comment will be also visible to that student. Okay, so this is how the grading system actually works. These are the all the students. You can see that we can all view all the copies related to particular assessment. Now, if you go back to a class, if you click on this setting option, if you want to print the file in the Excel form, then you will just, what you will do is that you can copy all the grades to the Google Sheet. Here we can see that all the graded work, if you want to take out a printout or keep it, to take out a hard copy or save it from another for any other purposes, you can copy this straight in the Google Sheet so that you can keep it for your record. Another important thing is that in this Google Classroom is that what is the average performance of your students, that is also shown. That is, you can see over here 50% is the average performance of the students, and all the including all the tests that we have, or all the credit work we have taken, the performance is only a 50%. So this is also a very important thing, because it helps us to analyze the result or the performance of each student. You can see over here individual average marks is also given, that is 46, 41, 63. So it helps us in analyzing the student also, which is also a very important part in today's teaching learning process. Now, if I go back to my classroom, if I click on this classwork, here we can see a class drive folder. Okay, if I click on this class drive folder, we can see that all these materials which have been uploaded or submitted by the students or by the teachers in this particular classroom, all are present in this class drive folder. See, whatever materials we have even like what are the internal assessment we have taken. If you click on this internal assessment, you can view all the submission of the students, that those students who have submitted the files on this particular assessment, all are under one single folder. So it is really very easy to keep record of every assessment, assignment, examinations, anything by using this Google Classroom. Okay, this is a very simple application of the Google Classroom we have been using. So I'm just going back to my previous class, which I have created earlier, that is practice session. So this is how the classroom, very simple, and only certain things have to be kept in mind for working with this particular classroom. Now, another thing is that suppose we want to, it is also important to know that whether you can edit your classroom name, or if you want to delete a particular classroom, then how will you do it? Let's see. Like
you can see over here the three dotted over here. If you want to edit the classroom, then just click on this edit option, and you can also write like anything. When you just save it, then this particular name of the classroom get edited. Okay, so this option is also provided by the classroom. Now, if I click on the classroom, you can see over here in the upcoming event, it is showing that a particular assignment is due on Monday. Okay, so if you click on it, you can view the assignment also. If you want to delete this particular classroom, what you will have to do is that if you click on this, then you just select on this archive option. If you click on this archive option, your class will move to the archive portion. See. Now, if you click on this, you can see over, if you scroll down, you can see all the archive classes also. If you click on this archive classes option, then you can see the classes which you have archived. Suppose you want to delete this particular classroom, then just click on it and select this delete option. Then this particular classroom will get deleted. Okay. Suppose I click on delete option, it will show that we will not able to access this particular classroom anymore. But if there are any files present in this classroom, any notes, materials, or any PDF submission done by the students, all will be saved in our Google Drive. Okay. So I'm not deleting it, I'm just canceling it. This is how the classroom works, and in general we actually whether it is we are using in online mode or offline mode of teaching, we go on parallelly using this classroom to keep this record. So this was for this Google Classroom in my portion. So if you have any difficulties or queries, you can ask me. Anyone, if you have any doubt, then you can ask madam. Uh, Shivu, madam is muted now. You ask, madam will answer. If you have doubt, you can ask. Madam will answer. Actually, madam explain each and every mm, portion of the classroom elaborately and clearly. So I think people don't have any doubts on that. Okay, thank you so much. Okay, now the portion is there in Google Meet, which we are using. Each and everyone we are using Google Meet. Actually, so many attendees are there in this session, and they have the question that how we have to record the meeting. কিন্তু সবাই জানে যে কিভাবে মিটিং আমরা করব, কিভাবে মিটিং অন করব, সেটা সবাই জানে। তবুও আমি কয়েকটা জিনিস একটু বলে দেই। তো সেখানে ক্যালেন্ডারের ব্যাপারটা কিভাবে অ্যাটাচ হবে, ক্যালেন্ডারের পোর্শনের পরে আসবে। ক্যালেন্ডার নিয়ে মৃদুল স্যার বলবে ক্যালেন্ডার, হাউ উইল ইউজ ক্যালেন্ডার এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ফিচার্স অফ ক্যালেন্ডার, হাউ ইট ইজ হেল্পফুল টু আস, মৃদুল স্যার বলবে। কিন্তু আমি এখানে স্যার এসছেন, চলিদি।
সয়লি প্রিন্সিপাল স্যার জয়েন করেছেন। Okay, good afternoon, sir. Welcome on behalf of the IQAC and Department of BVOC to the one-day workshop on using G Space for online teaching. Sir, can you please share a few words with us? Sir, you are muted. Sir, can you please kindly unmute? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এখন কি ঠিক শোনা আছে। যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম ওকে স্যার, ওকে, একদম স্যার, শোনা ঠিক যাচ্ছে। ঠিক ঠিক ঠিক। না আমি না মানে তোমাদের কিছুটা আমি মানে আমি প্রথমটা থাকতে পারিনি, আমি একটু বাইরে গেছিলাম আর কি। তারপরে আমি ফিরে এসে তোমাদের জয়েন করলাম, কিছুটা শুনছিলাম আর কি। খুব ভালো লাগছিল আর কি যে তোমরা এই ধরনের অনুষ্ঠান করেছো। আমি প্রথমত আমি সুবীরকে আমি করছি আর কি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং হচ্ছে যে আমার সাহেলিকে, লিপিকা, তোমরা যে এরকম ভাবে এটা অ্যারেঞ্জ করেছো যাতে আমাদের অনেক টিচাররা ইনভলভ হতে পারছে, এরা জানতে পারছে গুগল প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে। আর আমাদের এই যে কে দাস কলেজে যেখানে মানে রামবাবু আছেন, আমাদের আগে হিজলি কলেজে অধ্যাপক ছিলেন, তখন উনি রামবাবু আছেন ওখানকার প্রিন্সিপাল। তো সেই কে দাস কলেজের তরফ থেকে আজকে মিসেস ঋতুপর্ণা পাল, হ্যাঁ, এবং মিস্টার মৃদুলা কান্তি ভৌমিক, এরা দুজনে আমাদের রিসোর্স পার্সন হিসেবে আছে, এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ হিসেবে আমাদের সুবীর সাহা আছে। আমি প্রত্যেকেই আমি ধন্যবাদ জানাই যে আজকে তারা আমাদের সঙ্গে আছে। এবং আমি সত্য কথা বলছি কি যে আমাদের যারা টিচার যারা আছেন আর কি, তাতে এখন তো দেখতে পাচ্ছি এরকম 46-47 জন টিচার এখনো রয়েছেন আমাদের কলেজের। হয়তো ফার্স্ট হাফে আরো বেশি ছিলেন। তো আমার একটা কথা আমি বলতে চাই যে আপনাদের তো ন্যাচারালি এখন পরীক্ষার সেশন চলছে, পরীক্ষার সময় অনেক শিডিউল দেওয়া হয়েছে আপনাদেরকে। হ্যাঁ, কবে খাতা দিতে হবে, কবে পেন ড্রাইভে কাগজপত্র দিতে হবে, রেজাল্ট কবে বেরোবে, সবারই মোটামুটি কম বেশি চাপ আছে। তবে তার মধ্যে এরকম একটা প্রোগ্রাম যে আপনারা অ্যারেঞ্জ করেছেন, যেটা শুধু ন্যাকের জন্য ব্যাপার নয়, এটা এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যেটা আমরা ন্যাকের জন্যই করছি। এটা কিন্তু আমাদের পুজোর পরে যদি আমাদের কলেজগুলো যদি খুলেও যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের এরকম মিক্সড মোডেই ক্লাস চলতে হবে। এখন এই সমস্ত মানে যে টেকনিক্যাল যে সমস্ত ব্যাপারগুলো আছে, নেটের মাধ্যমে গুগল প্ল্যাটফর্মে যে ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারটা, সেটা হয়তো অনেকগুলো আইটেম ডিসকাশন করেছে আমাদের মিসেস ঋতুপর্ণা পাল। আমি কিছুটা শুনছিলাম ওনার, এটা ভালো লাগলো। অনেক কিছু আছে যেটা হয়তো আমাদের অনেক টিচার জানেন, আবার অনেকে অল্প জানেন, বা কিছু তারা হয়তো জানার চেষ্টা করছেন। যারা জানার চেষ্টা করছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই, সাধুবাদ জানাই যে তারা চেষ্টা করছেন। আমি যেটা আমার সাজেশন হচ্ছে কি যে if you have many points to learn, then you have to focus on few points, solve the problems in a step by step. There are many aspects of this Google platform teaching, ঠিক আছে, কিন্তু যেটা আমরা হয়তো 3-4টা মেজর ইস্যু আমাদের, যেমন ধরুন ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট নিতে হবে অনলাইনে, আমাদের হচ্ছে কোশ্চেন সেট করতে হবে, আমাদের যে লেকচার শেয়ারিং করতে হবে, আমাদের মিউচুয়াল ডিসকাশনটা আমরা প্ল্যাটফর্মে ফেসবুকে বা টুইটারে বা ধরুন আমাদের ইউটিউবে শেয়ার করতে। এই যে বেসিক ব্যাপারটা, এটা কিন্তু সবাইকে এখন জানতে হবে। পরিষ্কার কথা, আমাদের সে ফুল টাইম টিচারই হোক আর হচ্ছে যে আমাদের স্যাক টিচারই হোক, যারা যেভাবেই আছে তাদেরকে কিন্তু দক্ষতা অর্জন একটু হলেও করতে হবে, তা নাহলে তারা আমরা আপডেট করতে পারবো না প্র্যাকটিক্যালি। কেননা আমাদের কাছেও খবর আছে অনেক টিচাররা হয়তো এগুলো ভালো জানেন না, তারা হয়তো বাইরে থেকে সেই ডিপার্টমেন্টকে যখন আমি চাপ দিই যে আপনাদের এটা করতে হবে সেটা করতে হবে, তখন তারা হয়তো দেখা যায় যে অন্য ডিপার্টমেন্টের সাহায্য নিয়ে নিজেরা করছেন, কিন্তু তাদেরকেও এগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে। তো সুতরাং এইটা একটা যে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সত্যি কথা বলতে কি যে এটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট। আমি অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট আছে, আমি সবগুলো হয়তো মানে পারলাম না, কিন্তু আমি অন্তত কিছু কিছু অ্যাসপেক্ট যেগুলো আমরা রেডি ইউজের জন্য লাগে, সেগুলোকে আমরা যদি ইউজ করতে পারি আমাদের ডে টু ডে শেয়ারিং এর জন্য, তাহলে খুব ভালো হয় আর কি। তা আমার মনে হয় যে আজকে আমি কম্পিউটার সায়েন্সের যেসব টিচাররা আছেন, বিশেষ করে হচ্ছে যে আমাদের সুবীর আছে বা তুহিন আছে, বা আমাদের এই যে দেবাশিস ধল নতুন এসছে, বা আমাদের যে চিরঞ্জিত, আমি প্রত্যেককেই বলবো যে তোমরা এগুলোকে প্র্যাকটিক্যালি নলেজটাকে তোমরা নিজেরাও শেখো, এবং তোমরা নলেজটাকে ডিসেমিনেট করে দাও। অন্তত যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট গুলো একটু উইক আছে তাদেরকে শেয়ার করে দাও। এমন কিছু ব্যাপার নয় যে এটা চাপিয়ে দেওয়ার কিছু ব্যাপার নেই। ধরো কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপার্টমেন্ট, সে হয়তো বললো যে আমি একটা ফ্লায়ার করে দিচ্ছি, সেটা হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের টিচার তোমরা এটা করো। তো নিজেরাই আমরা এরকম ইন্টারচেঞ্জ করতে পারলে আমরা শিখতে পারবো। এইভাবে যে নলেজটা তোমরা শিখলে পরে ছাত্ররা শিখবে, এটা একটা অপরচুনিটি পাওয়া যাচ্ছে। তো সুতরাং আজকে এত সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে, আমার প্রথম থেকে থাকতে পারলে ভালো হতো। তো আমাদের একটু অসুবিধা এখন থাকতে পারিনি, তো আমি সেকেন্ড হাফে আমি আছি, আমি শুনছি, কিছুটার সময় শুনছি।
তার মধ্যে দেখলাম যে আবার পিডব্লিউ থেকে ফোন করছে, রুষা থেকে ফোন করছে, অনেক রকম ঝামেলার মধ্যে চলছে। তো যাই হোক, আমরা যেটা আমাদের ইন্টারনাল যে আইকিউসি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমি অসিত বাবু, লিপিকা দিদিমণি, আমার সাহেলি, সীতমা যারা আছেন, সবাইকে আমি চাইছি যে তোমরা অন্তত ভালো করে, তোমরা অনেকটা জানো কিন্তু তাহলেও আরো একটু বেশি করে জেনে নিয়ে, যাতে করে অন্য ডিপার্টমেন্টে, বিশেষ করে সাঁওতালি ডিপার্টমেন্ট বা সংস্কৃতি ডিপার্টমেন্ট বা মিউজিক ডিপার্টমেন্ট, যারা হয়তো একটু মানে এগুলো অতটা টেক সাভি নয়, তাদেরকেও অন্তত কিছুটা করে অল্প হলেও শেয়ার করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যাতে করে আমরা তারা এই সিস্টেমটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যেতে পারে। তো সুতরাং আজকে তোমরা যে অনুষ্ঠানটা করছো, প্রোগ্রামটা অনলাইনে করছো, নিঃসন্দেহে আমরা ভালো লাগছে। এবং সেই সঙ্গে সত্যি কথা বলতে কি, যে আমাদের বৃহস্পতি বলে যে ছেলেটি এসছে সাঁওতালি ডিপার্টমেন্টের, বা যে শ্যামচরণ বলে যে ছেলেটা এসছে, তাদেরকে যদি একটু হলেও তোমরা শিখিয়ে দিতে পারো, তো এটা তুমি জানবে যে এটা একটা বিশাল মানে একটা ভিত্তি তোমাদের ক্ষেত্রে। তো সুতরাং আমাদের এগুলো করতে হবে। এবং আমাদের যে রিসোর্স পার্সন হিসেবে যারা এসছেন আর কি, আমাদের ঋতুপর্ণা পাল এবং হচ্ছে যে আমাদের মৃদুলা ভৌমিক, তাদেরকে আমি আমাদের তরফ থেকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই যে তারা আমাদের কলেজকে শেয়ার করছেন এই তাদের ভ্যালুয়েবল নলেজ দিয়ে। আমি সুবীরকে বলবো, মানে রিগার্ডিং their honorarium to consult me and accordingly it will be paid to them. হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমরা চাইবো যে ছেলেরা কাজ করেছে আর দিচ্ছে, এবং পরবর্তীকালে যখন আমাদের যদি কোনো টিচার যদি জানতে চায়, তাদের সঙ্গে টাচে যেন থাকে। আমাদের সুবীর তুমি টাচে থাকবে, আমাদের টিচার যারা আছেন তারাও একটু ওদের সঙ্গে টাচে থাকবে, পরস্পর একটা ইন্টারচেঞ্জ। এখন তো সব তো ভার্চুয়ালি হচ্ছে না, আমাদের ভার্চুয়ালি আমাদের এই জিনিসটা শিখে নিতে হবে, কারণ এটা না হলে তো হবে না। কারণ আগামী দিনে তোমাকে কখন এই যে আপনারা দেখবেন একটা জিনিস, যে এত ফ্রিকুয়েন্ট শর্ট টার্মে নোটিশ দিচ্ছে, ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, খাতা দেখতে হবে, রেজাল্ট আরম্ভ দিতে হবে, পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে, ওই দিনে ওয়ান ডে নোটিশে পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে, ওয়ান ডে গ্যাপে রেজাল্ট দিয়ে দিতে হবে। আমি তো আপনাদেরকে মনে হয় সম্ভবত আগে 7 তারিখে দিয়ে দিচ্ছিলাম ফোর্থ সেমিস্টার রেজাল্ট দেওয়ার জন্য, এটা 4 তারিখে এগিয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে, আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে আবার এর থেকে। তাই এরকম শিডিউলটা এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে না, তো ফলে অনলাইন সিস্টেম সম্পর্কে আমাদের অ্যাডাপ্টিবিলিটি বাড়াতে হবে। তো আমি আর বেশি বলতে চাইছি না, আপনার টেকনিক্যাল ডিসকাশন করছেন করুন, এবং আমাদের যারা রিসোর্স পার্সন হিসেবে বাইরে থেকে এসছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। কলেজ যখন খুলে যাবে, যদি কোনো খুলে, তো আমরা যদি প্রয়োজন হয় আমরা আবার এই ধরনের একটা সেমিনার করতে পারি। শুধু এটা টিচারদের করলে হবে না, এই ধরনের একটা ছোটখাটো সেমিনার আমার মনে হয় যে অফিস স্টাফ যারা আছেন তাদেরকেও কিছুটা শেখানোর ব্যাপারে, তাদেরকেও কিছুটা শিখবে। সবাই যদি কম বেশি ওয়ার্ডে বা এক্সেলে যদি টুকটাক কাজ শেখে, হ্যাঁ, তাহলে ভালো হয়। প্র্যাকটিক্যালি আমি বলছি না যে সবাইকে 100% শিখতে হবে, ঠিক আছে, টোটাল প্রজেক্টের উপরে যদি শেখার তো কোনো শেষ নেই, কিন্তু আমি যদি 5% 10% যদি শিখি, তো সেটা হলে আমার কি হচ্ছে, কলেজের টোটাল রিসোর্স পার্সনটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, কলেজের পটেনশিয়ালি যে টেকনিক্যাল যে অ্যাসপেক্ট সেটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। আর সব থেকে বড় কথা কি, যে আমরা হয়তো অনেক টিচার যারা নতুন জয়েন করেছেন, তারা হয়তো ভাবছেন যে আমি অনেক নতুন টিচার যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না এখানে, they have been informed that they should stay in the meeting. In spite of that, many new teachers they have joined, they did not join here, so naturally they are focusing elsewhere. But when I give a notice that they should come to the meeting, they must attend it. So when it is advised, requested to them, it means that it is given an instruction that he should join the meeting. That is তাদের বেনিফিটের জন্য করা হচ্ছে, বাট অনেকে নেই দেখছি। যাই হোক, যারা নেই তাদেরকে আপনারা একটা বার্তা দেবেন যে আপনাদের থাকা দরকার ছিল, স্যার খোঁজ করছিলেন। এবং কথা হচ্ছে যে আগামী দিনে আমাদের একিউআর গুলো আমরা সাবমিট করেছি, একিউআর সাবমিট করার পরবর্তী স্টেপে যে সমস্ত যে ডাটাগুলো আমরা দিয়েছি সেগুলোকে তো প্যারিটি রাখার জন্য আমাদের ডকুমেন্টেশন করতে হবে। এই যে সেমিনার করছেন আপনারা, তাগুলো কি করে রেকর্ড রাখবেন, বেসিক ব্যাপার এটা। লিপিকাকে দেখতে পাচ্ছি আর আমি সেরকম বা সীতমাকেও দেখতে পাচ্ছি আমি। তা আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এগুলো তো আপনাকে ডকুমেন্টেশন আপনারা তো জানেন, কিন্তু যারা জানে না, ধরুন একটা সাঁওতালি ডিপার্টমেন্টে বা সংস্কৃতি ডিপার্টমেন্টে একটা সেমিনার করলো, তো সেই গুগল মিটে তারা কি করে সেমিনার ডকুমেন্টেশনটা করবে, কি করে শেয়ারিং করবে, এগুলো আস্তে আস্তে আপনাদেরকে তাদেরকে শিখিয়ে দিতে হবে। এবার যদি কেউ মনে হয় যে না সে আসতে চাইছে না, এমন হবে না যে আপনার 6-5 ডিপার্টমেন্টের লোক আছে, তাদের মধ্যে কেউ শিখতে চাইবে না, এটা হবে না, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ শিখবে। তা সুতরাং আমি আজকে এই যে একটা প্ল্যাটফর্ম আপনারা করেছেন, এবং সেখানে যে আমাকে এই ইনফরমেশনটা প্রথম আমাকে অসিত দিয়েছিল, তো অসিতকে আমি ধন্যবাদ জানাই ন্যাকের কোঅর্ডিনেটর হিসেবে। তোমার উপরে চাপ রয়েছে, তোমাকে শুধু অসিতের উপরে না, লিপিকা এবং সীতমা এবং সাহিলি, হ্যাঁ, সকলের, এবং ইনক্লুডিং সুবীরকে তোমাদের উপরে কাজের চাপ রয়েছে,
এই কাজ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও টেডবিটস একটু হতে পারে, তো দ্যাট উইল বি টেকেন কেয়ার অফ মি, আমি সেটা দেখে নেবো, কিন্তু কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, যেখানে যার সমস্যা হচ্ছে আমি পার্সোনালি কথা বলবো, কিন্তু একটা কথা এখানে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাইছি যে হোয়াট এভার গ্রিভেন্সেস ইউ আর হ্যাভিং উইথ এ ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন, দ্যাট শুড নট বি শেয়ার্ড উইথ আদার পার্সনস। সেটা কিন্তু আপনাদের ওয়ান টু ওয়ান কথা বলতে হবে, যদি অসুবিধা হয় আমার সঙ্গে কথা বলবেন, কিন্তু আপনাদের মধ্যে শেয়ারিং করে কারোর একটা আননেসেসারি কোনো কন্ট্রোভার্সি তৈরি করবেন না, কারণ আমরা যদি কোহেরেন্ট ওয়েতে যদি মুভ না করতে পারি, উই ক্যানট রিচ দ্য ফাইনাল ডেস্টিনেশন, বিকজ আওয়ার ডেস্টিনেশন ইজ ভেরি নিয়ারিং টু আস, as you have already submitted all the equivalents, as you have submitted all the equivalents, so our destination after writing is motivation is given to us, so we will complete the SSR, then we will be reaching to the final destination. এই সময়টা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত কোঅর্ডিনেশন থাকা উচিত। এবার দেখা যদি যায় যে কোনো টিচার হয়তো কোনো একটা পয়েন্টে হয়তো কোঅর্ডিনেট করছেন না, কোঅপারেট করছেন না, তখন তাকে বাদ দিয়েও আমরা কাজ করে নিতে পারবো, কিন্তু যিনি করছেন না সেটা দেখার জন্য তার ম্যানেজমেন্ট আছে। কিন্তু এটা আপনাদের মধ্যে অহেতুক কোনো মনোমালিন্য নেবেন না, এবং কাজটা আমাদের সুচারুরূপেই করতে হবে, সুচারুরূপেই করতে হবে। এবং আমাদের এখানে যেসব টিচাররা এসেছেন তাদের মধ্যে অনেক দক্ষ টিচার আছে, আমি গ্র্যাজুয়ালি সবাইকে অ্যাসেস করছি, আই এম অ্যাসেসিং, এবং যারা পুরনো মাস্টারমশাই আছেন তাদের মধ্যেও পটেনশিয়ালি ভালো ভালো মাস্টারমশাই আছেন। তো সবাইকে নিয়ে আমাদের কাজটা করতে হবে, আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি আর বেশি দীর্ঘায়িত করতে চাইছি না। আমি সময়ে সময়ে আমি আপনাদের সঙ্গে ফলো করছি। আমার এই যে আমার কলিগ যারা আছেন সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আপনারা এই মিটিংটা অ্যাটেন্ড করছেন। এবং আবারও আমি যারা বাইরে থেকে এসছেন, আমাদের মৃদুলা কান্তি ভৌমিক এবং কে কে দাস কলেজের ঋতুপর্ণা পাল, আমি যারা রিসোর্স পার্সন আমাদের সুবীরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, তোমরা কাজ করো। এবং হচ্ছে যে আমাদের লিপিকা দিদিমণি এবং হচ্ছে শ্রীতমা দিদিমণি এবং সাহেলি দিদিমণি, অসিতকে দেখতে পাচ্ছি না, সবাইকে আমার শুভেচ্ছা রইলো। এবং অন্যান্য টিচার যারা আছেন তাদেরকে আমি আপনারা বলছি, ধরুন এই যে আমি বলরামকে দেখতে পাচ্ছি ছবিতে, মানে একটু দেখছি আর কি, হয়তো বলরাম তুমি একা আছো কিন্তু বাকিরাও তো নেই, তার জন্য কোনো অসুবিধা নেই। তুমি যেটুকু শিখলে বা জানো সেটা তোমার ডিপার্টমেন্টে তুমি ছড়িয়ে দাও, যাতে করে তারাও যেন সেরকম ভাবে করতে পারে। এইভাবে চেষ্টা করলে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই এটা করতে হবে। এমন নয় যে কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন গুলো, এই যে ঘন ঘন আমরা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি, বাধ্য হয়ে দিতে হচ্ছে আমাকে, তা সেই ইনস্ট্রাকশন দিতে গেলে পরে কি হচ্ছে না, সেগুলোকে ফলো করতে গেলে আপনাদেরকে এখন কম্পিউটার সার্ভিনেস বা আপনাদের কম্পিউটার লিটারেসি এবং এই ধরনের মিটিং তোমাকে করতেই হবে, না করলে আমরা পারবো না। সুতরাং আমরা চাপ নেওয়ার দরকার নেই, আমার মেন্টাল ব্যালেন্স রেখে আমি যতটা করতে পারি সেটুকু করার চেষ্টা করতে হবে। আমি তো সত্যতা বলছি যে কয়েকজন মিলে খুবই চাপের মধ্যে তারা কাজ করছেন। এই চাপ নিয়ে তারা হয়তো কাজ করতে কোথাও একটু অসুবিধা হতে পারে, অসুবিধা হলে নিশ্চয়ই তারা আমাকে জানাবে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হয়ে যেতে পারি, লক্ষ্য আমাদের স্থির রেখে কাজ করে যেতে হবে। আমরা অসিতকেও আমি ধন্যবাদ জানাই যে তারা এসে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করছে, আর আমাদের বাইরে থেকে যারা এসছেন তাদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো। কলেজ যদি খোলে নিশ্চয়ই আমরা এই ধরনের ফিজিক্যাল লেভেলে যদি মিটিং করতে পারি ডেফিনেটলি ভালো লাগবে। তো তার আগে আমরা একটু শিখে নিই এই জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে। আমি সবাইকে সাহেলি, তোমাকে আমি এবং হচ্ছে শ্রীতমা এবং আমার দীপিকা দিদিমণি এবং অন্যান্য অধ্যাপক যারা আছেন এবং যারা আমাদের সব ধরনের অধ্যাপক এসএসসিটি যারা আছেন সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। কলেজ খুললে আমরা নিশ্চয়ই এই সঙ্গে, তবে আমাদের দিনটা খুব এগিয়ে আসছে, আমাদের অনেকটা অসিত যেরকম ভাবে কথা বলেছে আমাকে, তাতে ও পারবে, সম্ভবত করতে পারবে। আমরা এক্সপেক্ট করছি যে পুজোর আগে যদি আমরা কিছুটা এসএসআর এর দিকে এগোতে পারি, তো সুতরাং এই ধরনের লেকচার সেমিনার কিন্তু অনেক হবে। এবং আমি আশা করবো যখনই নোটিফিকেশন থাকবে আপনার চেষ্টা করবেন, আপনার ওয়ার্কের যে প্রত্যেকের শিডিউল থাকে, যে লেভেলের লোক থাকুক তার শিডিউল থাকে, দরকার হলে এই ধরনের অ্যাটেন্ড করবেন এবং রিশিডিউল করে আপনি অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করবেন। কন্টিনিউয়াস না থাকলেও কিছুটা সময় থেকে যতটুকু পারা যায় আমরা এখান থেকে নিতে পারি, চেষ্টা করতে হবে। তো আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই, দিয়ে আমি ছাড়ছি। হ্যাঁ, নমস্কার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। Dhanyabad, sir. Thank you, Dr. Manavendra Mondal, respected Principal, Belda College, for your valuable insight and support. We are grateful for your kind presence. Thank you, sir. Now we move on to our next speaker, Mr. Mridulkanti Bhaumik, Faculty, Department of Computer Science, K.K. Dash College. Sir will provide us information and valuable lecture on Google Calendar. Sir, over to you. Thank you, ma'am. গুগল ক্যালেন্ডারে যাওয়ার আগে সকালের সেশনে একটা জিনিস আমরা হয়তো ওভারলুক করে গেছি, একটা দেখছিলাম কয়েকটা,
চ্যাট বক্সে যে কোশ্চেনটা কিভাবে করা হচ্ছিল, মানে এমসিকিউ বা এই ধরনের যে আমরা অ্যান্সার গুলো আমরা করছিলাম, তো সেটা কিভাবে করছিল। তো এই মুহূর্তে আমার কাছে একটা যদি কোশ্চেন এইভাবে থাকে যে আমার কাছে 5টা কোশ্চেন আছে, এই 5টা কোশ্চেনে আমাকে এমসিকিউ করতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার রেজাল্টটা বেরিয়ে যাবে। তো সেইটা দেখতে গেলে কি করতে হবে, যেটা ম্যাডাম ঋতুপর্ণা ম্যাডামও করছিলেন, যে যখনই কুইজ কোশ্চেনটা আসছিল উনি বললেন যে আমি ওটা দেখাবো। তো সেই এতে এই কোশ্চেনটা আমার তৈরি করা। তো আমার গুগল ড্রাইভ এটা, আমার ফোল্ডার ছিল সকালে 3/9/2021। এখানে যদি আমি একটা গুগল ফর্ম তৈরি করি, একটা নিউ ফর্ম তৈরি করছি। ফার্স্ট কাজ হচ্ছে, যখনই আমি কুইজ এতে যাচ্ছি বা মার্কসের এতে যাচ্ছি, তখনই ফার্স্ট হচ্ছে কাজ হবে, সেটা হচ্ছে সেটিংসে গিয়ে এটাকে কুইজ অ্যাসেসমেন্ট করা, মেক দিস এ কুইজ। ওকে, এরপর রিলিজ গ্রেড, এই যে অপশনটা, এই গ্রেডটা কখন দেবো? ইমিডিয়েটলি আপনার সাবমিশন, আচ্ছা প্রথমেই থাকুক। ওকে, রেসপন্ডেন্ট ক্যান সি মিসড কোশ্চেন, কারেক্ট কোশ্চেন, পয়েন্ট ভ্যালুজ, তিনটেই থাক, দেখি কি রেজাল্ট আসছে। ওকে, নাও সেভ দিস। এবার কি, আমার কাছে এই কোশ্চেন 5টা আছে, তাহলে ফার্স্ট কোশ্চেন হুইচ ওয়ান অফ, যাই হোক যাই কোশ্চেন থাকুক, জিকের কোশ্চেন সিআরটি ডাউনলোড করেছিলাম সেটাই করে দিচ্ছি। আচ্ছা, ফার্স্ট কোশ্চেন দিয়ে দিলাম, পেস্ট হয়ে গেল। এমসিকিউ, এমসিকিউ কি করব, এই আনসারের এটা আছে, এটাকে কপি করে নিলাম, জাস্ট কপি দিয়ে ফার্স্ট অপশনে গিয়ে পেস্ট করে দিন, সব কটা চলে আসবে। ঠিক আছে, আচ্ছা সেকেন্ড, নেক্সট কোশ্চেন, আচ্ছা এটাকেই ডুপ্লিকেট করে দিন, মাল্টিপল চয়েসের ডুপ্লিকেট কোশ্চেন 2। সেকেন্ড কোশ্চেন এটা, নাম্বার 2 কপি করুন, পেস্ট করে দিন, আনসার কপি, কপি, এইখানে করতে গেলে কেটে দিতে হবে, একটা কোশ্চেন থাকবে, বাকিগুলোর উপর পেস্ট, সবগুলো চলে আসবে। 2, 3 নম্বর কোশ্চেন আবার ডুপ্লিকেট করে দিন, 3 নম্বর পেস্ট, কোশ্চেন গুলোকে ডিলিট করে দিন, আনসার 3 নম্বরের আনসার এটা, এই পেস্ট। 4 নম্বর কপি করলাম, আবার ডুপ্লিকেট করে দিলাম, পেস্ট, আনসার দিতে হবে। চারটে, আর একটা কোশ্চেন করি, তাহলে 10 নম্বরের কোশ্চেন হবে। 5 নম্বর, ইয়েস, 5টা কোশ্চেন আমার রেডি আছে। এটা যদি আমি বলি এমসিকিউ টেস্ট, কোশ্চেনের নাম দিলাম, ফর্মটাও তাই এমসিকিউ টেস্ট। আচ্ছা ফর্মটা দেখবো কি করে, ছবি তখন দেখিয়েছে, জাস্ট এই প্রিভিউতে গিয়ে ফর্মটাকে আমি দেখতে পাবো যে কিভাবে আসছে, কিন্তু এর কোনো আনসার কি দেওয়া নেই। ওকে, দেন হাউ টু গিভ দ্য আনসার কি, জাস্ট কিভাবে করতে হবে, এখানে আমি দেখুন আমার এখানে আনসার কি দেওয়া আছে, ফার্স্ট কোশ্চেনের আনসার কি হচ্ছে নর্মদা। ঠিক আছে, তাহলে কিভাবে করতে হবে, এই যে আনসার কি, একদম কোশ্চেনের একদম বাঁদিকের কর্নারে, নিচের কর্নারে দেখুন আনসার কি আছে, ওখানটা ক্লিক করুন। ক্লিক করলে এখানে দুটো অপশন আছে, দেখুন পয়েন্ট, এখানে 0 আছে, মানে জাস্ট 2 করে দিন, সাপোজ একটা কোশ্চেনের নাম্বার 2। আচ্ছা, আনসার কি হচ্ছে নর্মদা,
এখানে নর্মদা দিয়ে ডান করুন। এটা রাইট অ্যান্সার, আমি দিয়ে দিলাম, ডান। তাহলে নর্মদাটা রাইট অ্যান্সার। ওকে, সেকেন্ড কোশ্চেনের অ্যান্সার কি? কটক। ওকে, সেকেন্ড কোশ্চেন চলে গেলাম, আবার ক্লিক, আনসার কিতে যান, এখানে 0.2 করে দিন, কটক ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। ওকে, ডান। থার্ডের রাইট অ্যান্সার কি? পানিনি। ওকে, তাহলে আবার থার্ডে যান, আনসার কি? পানিনি, এখানে নাম্বার 2, পয়েন্ট হবে 2, ডান। ফোর্থ কোশ্চেন আনসার ভাগীরথী, আনসার কিতে যান, ভাগীরথী, পয়েন্ট হচ্ছে 2, ডান। 5 এর আনসার কি? সিলভার। তাহলে আবার আনসার কিতে গিয়ে সিলভার ইজ দ্য রাইট আনসার অ্যান্ড পয়েন্ট উইল বি 2। ওকে, দেন ডান। এবার দেখবেন আপনি যখন কোশ্চেনটা তৈরি করেছেন আপনি এখানে আনসার গুলো দেখতে পাচ্ছেন কোনটা কি আনসার, বাট যখন আপনি প্রিভিউতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু কোনো আনসার কি দেওয়া নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা গেল প্রথম আপনার টেস্ট রেডি। এইবারে আরো কয়েকটা সেটিংস আছে, আমি সেটিংসে গিয়ে আপনাকে দেখাই। যে জেনারেল সেটিংস দেখুন, তুমি কিছুটা দেখিয়েছিল যে কালেক্ট ইমেলে অন করা থাকলেই এখানে দেখুন কোথায়, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অলওয়েজ, এই যে, হ্যাঁ, রেসপন্স রিস্ট্রিক্ট হবে। আচ্ছা, রেস্ট্রিক্ট টু কেকে দাস কলেজ নয়, কারণ এটা আমাদের অর্গানাইজেশনের মধ্যেই হবে, আদারওয়াইজ হবে না, এটা বাদ দিয়ে দিলাম। আর লিমিট টু 1 রেসপন্স, কারণ একজন একটাই পরীক্ষা দিতে পারবে। এবার এখানে দেখুন রেসপন্ডেন্টস ক্যান এডিট আফটার সাবমিট, যদি আপনি বলেন সেকেন্ড টাইম এক্সাম দিতে পারবে, এক্সামে তো সেকেন্ড টাইম কিছু হয় না, তাহলে এটাকে কোনোভাবেই ক্লিক করা যাবে না। নেক্সট হচ্ছে সামারি চার্টস এন্ড টেক্সট রেসপন্ডেন্ট, এটা আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে দেওয়ার দরকার নেই, কারণ স্টুডেন্টরা তার টোটাল স্টুডেন্টের সামারি জেনে কিছু লাভ নেই। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কুইজে গিয়ে আরেকবার যান, মেকডিসে কুইজ তো করেই দিয়েছি। আচ্ছা, মিসড কোশ্চেন দেখাবে কি দেখাবে না, স্টুডেন্টদের কোন কোশ্চেন গুলো ভুল করেছে কোন কোশ্চেন গুলো ঠিক করেছে সেগুলো দেখানোর জন্য এই দুটো অপশন আছে। আর পয়েন্ট ভ্যালুস তো দেবেই, শো করবে। ওকে, তো আপনি যদি সেভ করেন, এবার হয়ে গেল আপনার রেডি এমসিকিউ। এবার দেখুন যখন এটা ওকে করলাম সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা ভ্যালিড ইমেল চাইছে। ইমেল ছাড়া কিন্তু মেলটা দেওয়া যাবে না, যেহেতু আমি এখানটায় করে দিয়েছিলাম যে রেসপন্স রিসিপ্ট। কারণ কোথায় যাবে রেসপন্স রিসিপ্টটা, কোথায় যাবে? যতক্ষণ না এইটা অলওয়েজ থাকে তখন কিন্তু রেসপন্স রিসিপ্ট যাবে না। তো যেতে গেলে একটা মেল আইডি লাগবে, সেই কারণেই কিন্তু এই মেল আইডিটা চলে এলো এখানে। এটা কিন্তু কম্পালসারি, বাকি কোশ্চেনও কম্পালসারি, কারণ যেহেতু আমি সব কটাকেই করতে হবে, কারণ যেটা ভুল করবে ঠিক করবে সেটার উপরেই মার্কস আসবে, তো সেক্ষেত্রে সব কটা কোশ্চেনই কম্পালসারি এখানে। এবার এটাকে যদি আমি সেন্ড করি, লিঙ্কটা আমি ছোট করলাম, কপি করলাম, ও এটা তো আবার সেই, সরি আরেকবার ঢুকছি। প্রেজেন্টেশনে ছিলাম, আচ্ছা আমি চ্যাট বক্সে আবার লিঙ্কটা দিচ্ছি। দিয়ে দিয়েছি, এবার অ্যান্সার গুলো দিন, তাহলেই দেখতে পাবেন রেজাল্টটা অটোমেটিক্যালি আসছে। আমি এখানটায় জাস্ট খুলে রেখেছি, আপনারাই দেখতে পাবেন যটা অ্যান্সার হবে, যটা অ্যান্সার আসবে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রেজাল্টটা চলে আসবে আপনার কাছে।
এবার এইখানে বেশ কিছু কোশ্চেন আসে যে সবসময় কি এমসিকিউ নিয়ে আমরা টেস্ট করতে পারি, যেখানে মার্কিং করতে পারি? না, ম্যাডাম তো দেখিয়েছেন কিভাবে আমরা মার্কিং করেছি। আবার এই গুগল ফর্মেও কিন্তু আমরা মার্কিং করতে পারি, বা একটা পোস্ট দেখে যেটা সুবীর তখন দেখাচ্ছিল যে আমরা আপলোড করছিলাম, সেরকম কোশ্চেনের আনসারও আমরা এখানে কিন্তু মার্কিং করে আলাদা মার্ক দিতে পারি। তো একটাও একটা রেসপন্স চলে এসছে, সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রেড সুবীর দিয়ে দিয়েছে, 10-এ 10 পেয়ে গেছে সুবীর, সবকটা আনসারই কারেক্ট। কিভাবে দেখবো? আমি প্রত্যেকটা আনসারের ক্ষেত্রে দেখি, দেখুন আনসার ঠিক দিয়েছে, এই আনসার ঠিক দিয়েছে, এই আনসার ঠিক দিয়েছে, 4টে কোশ্চেনের 5টা কোশ্চেনের আনসার ঠিক দিয়েছে, যার জন্য আরেকজন কেউ দিয়েছে না, এইখানে একটা ভুল, তিনি নিশ্চয়ই 8 পেয়েছেন। কোথায়? আমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সে যাই তাহলে কিন্তু দেখতে পাবো নাম্বার 2, এই যে ওনার 6 পেয়েছেন উনি। ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছেন, এবং এইটা পুরোটাই কিন্তু এক্সেলে চলে আসছে, যেটা আমরা এক্সেল শিটে দেখতে পাবো কোন কোশ্চেনে কি আনসার দিয়েছেন এবং টোটাল পয়েন্ট কত, টোটাল স্কোর কত। ঠিক আছে, এইটা তখন বাকি থেকে গেছিল যে আচ্ছা এটা নিয়ে কিছু কোশ্চেন আছে কারো? ফর্ম রিলেটেড বা কোশ্চেন রিলেটেড? হ্যাঁ, এবারে এই এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে এটা এমসিকিউ করেছি। এবার যদি এমনি কোশ্চেনের এতে যাই, এর সঙ্গে একটা কোশ্চেন দিলাম, যেটা হবে সাপোজ আরেকটা কোশ্চেন আমি অ্যাড করছি। Yes. Write something about রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখানে আমি আনসার কি কিছু দিচ্ছি না, এখানে পয়েন্ট দিচ্ছি 5 বা 10। ঠিক আছে, দিয়ে ডান করছি, রিকোয়ার্ড আনসার 10 পয়েন্ট। এটা রিলিজ কিছু হচ্ছে না। ঠিক আছে, এই আনসারটা যখন কেউ ফিল আপ করবে তখন কিন্তু আর অটোমেটিক্যালি ওই এটা আসবে না যে এর করসপন্ডিং কি মার্কসটা আসছে, কারণ এটাকে আমাকে ম্যানুয়ালি খাতাটা দেখতে হবে। এটা আমি কিন্তু পয়েন্ট দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আনসার কি দিইনি। ঠিক আছে, যার জন্য এই এই পয়েন্টের মার্কসটা কিন্তু বাকি থাকবে। যখন আমি রিলিজ করব এটা খাতাটা দেখার পরে, এই আনসারটা যখন দেবে খাতাটা দেখার পরে যখন রিলিজ করব তখন কিন্তু যাবে, যেটা এই সেটিংসে আমরা দেখছিলাম। এই যে কুইজে দেখুন, রিলিজ গ্রেড ইমিডিয়েটলি আফটার ইচ সাবমিশন অর লেটার, তখন কিন্তু লেটার করতে হবে, দিয়ে আপনাকে এটাকে সেট করতে হবে আফটার ম্যানুয়াল রিভিউ। ঠিক আছে, তখনই আপনি কিন্তু এই নাম্বারটা দিতে পারবেন, দিয়ে তারপর রিলিজ করলে তখন কিন্তু নাম্বারটা রিলিজ হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না। তাহলে যে কোনো লং কোশ্চেন, এবার এইখানে আমি এখানে লিখেছি রাইট সামথিং অ্যাবাউট রবীন্দ্রনাথ অ্যাজ এ প্যারাগ্রাফ, বাট এখানে যদি প্যারাগ্রাফ না করে আমি যদি একটা ফাইল আপলোড দিয়ে দিই তাহলেও কিন্তু একই একই জিনিস আসবে, যেখানে আপনি ম্যানুয়ালি মার্কস দিতে পারবেন। ধরুন আমি এখানে পিডিএফ ছাড়া কিছু নেব না, দিয়ে 10 MB একটা ফাইল করলাম, আনসার কি তো দিলাম আনসার 10 পয়েন্টস, কিন্তু ম্যানুয়াল কিছু আনসার কি দিলাম না, ব্যাস ছেড়ে দিলাম। এবার তখনও কিন্তু সেই একই রকমই আসবে, এটা আপলোড করলাম কিন্তু মার্কসটা যাবে না, রিলিজ হবে না। যতক্ষণ না আমি এই খাতাটা দেখছি, এই ফাইলটা যতক্ষণ না দেখছি ততক্ষণ কিন্তু এই মার্কসটা রিলিজ হবে না। রিলিজ হয়ে গেলে তখন আপনার কাছে অপশন আসবে, আপনি রিলিজ করে দিন, হয়ে গেল। এই গেল মোটামুটি
গুগল ফর্ম, আর গুগল ফর্মের আনসার কিভাবে বেরোচ্ছে বা ম্যানুয়ালি কিভাবে বেরোবে বা অটোমেটিক কি করে নম্বর বেরোবে। তো এবার আমরা ওই মিটের যে পোর্শনটা রয়ে গেছিল, মিটের পোর্শনটা একটু বলে দিই। প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ করো, প্রেজেন্টেশন। Top present. So now to move to the meet, যেখানে আমরা ছেড়ে মানে স্টপ করেছিলাম তখন মিট সম্বন্ধে। মিটের ব্যাপারে অনেকেই অনেক কিছু জানেন, তো এখানে কতগুলো ছোট ছোট জিনিস জাস্ট বলে দেওয়া, আর কিছু নয়। একটা হচ্ছে কিভাবে আমরা শিডিউল করব মিটিংটাকে, সেটা অলরেডি ক্যালেন্ডারের সময় বলবে, তবু আমি একটু ছোট করে বলে দিচ্ছি। সেকেন্ডলি হচ্ছে কিভাবে আমরা রেকর্ডিং করব, আর মেসেজের ব্যাপারটা অলরেডি আপনারা দেখেছেন যে কিভাবে মেসেজ আমরা ইন কল মেসেজেস বা এই যে রেজ হ্যান্ড এই সমস্ত ফিচার্স রয়েছে। তো যাই হোক, প্রথমে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে আমরা একটা মিটিংকে শিডিউল করব। এক সেকেন্ড। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা স্ক্রিনটা যাচ্ছে, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। তো মিটিংটা শিডিউল করতে গেলে প্রথমে আমাদের যেতে হবে ক্যালেন্ডারে। ক্যালেন্ডারে আমরা গেলাম। ক্যালেন্ডারে লগ ইন করে, মানে লগ ইন তো অবভিয়াসলি থাকতে হবে একটা গুগল অ্যাকাউন্টে সমস্ত কিছু কাজ করার জন্য। এবার অলরেডি আজকে 3 তারিখ, তো 3 তারিখ বা 4 তারিখ আমরা ধরুন 7 তারিখ একটা মিটিং করতে চাইছি, তাহলে 7 তারিখ আমরা এখানে সিলেক্ট করবো, এখানে ক্রিয়েট। তো এখানে গুগল ওয়ার্কস্পেস প্লাস মিনস সবসময় ক্রিয়েট, যে কোনো কিছু ক্রিয়েটের জন্য যে প্লাস সাইন রয়েছে সেখান দিয়ে সমস্ত কিছু আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো। যা কিছু যেখানে খুশি যা খুশি ক্রিয়েট করি না কেন আমরা প্লাস সাইন দিয়ে করবো। তো অবভিয়াসলি আমরা 7 তারিখ, দেখুন এখানে আসছে 7 সেপ্টেম্বর। এবারে আমরা একটা টাইটেল অফ দ্য মিটিং লিখবো, যে ইন্টারনাল মিটিং। এবার এখানে আমরা টাইমটা সেট করতে পারবো, যে এই যে এখানে ডেট তো অলরেডি এসে গেছে, টাইমটা আমরা সেট করতে পারবো যে আমরা কখন মিটিংটা করতে চাইছি, যে 12টার সময়, 2টোর সময়, কখন। ধরুন আমরা 12:30 থেকে মিটিংটা করবো 2টো পর্যন্ত। স্টার্ট টাইম কি, এন্ড টাইম কি, বা অল ডে যদি কেউ মানে কোনো একটা মিটিং স্প্যান যদি অল ডে হতে পারে তাহলে অল ডে হবে। এবার টাইম জোন সিলেক্ট করা হবে না, এটা যেহেতু গুগল ইন্টারন্যাশনালি কাজ করে থাকে, তাহলে টাইম জোনের একটা ব্যাপার থাকবে যে কোন টাইম জোনে আমরা কাজ করছি। তাহলে আমরা অবভিয়াসলি এই যে আইএসটিতে কাজ করছি তাহলে আইএসটি দেবো, বা অন্য কোনো টাইম জোন যদি আমাদের তারা যেভাবে মানে যদি আমরা কোনো ইন্টারন্যাশনাল মিটিং ফিক্স করতে চাই সেই মতো করে আমরা আইএসটি অনুযায়ী আমরা যদি কাজ করতে চাই তাহলে আইএসটি দিলাম, আইএসটি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম, ওকে করলাম। আচ্ছা, এটা ডাজ নট রিপিট। এইবার যদি আমি মিটিংটাকে রিপিট করতে চাই, যে এই মিটিংটাই আমার ডেলি হবে কি উইকলি হবে, উইকলি অন টিউসডে, মান্থলি অন ফার্স্ট টিউসডে, যদি এই মিটিংটাই সেম মিটিংটা আমরা একটাই লিঙ্ক করে রেখে দিলাম, এটা আমরা রিপিটেডলি করব, এই মিটিংটা হবে, বারে বারে আমরা মিটিং লিঙ্ক ক্রিয়েট করব না, তাহলে ডেলি হতে পারে বা উইকলি হতে পারে, যেই অপশনটা আমরা সিলেক্ট করবো সেই মতো করে। এইবার হচ্ছে যে অ্যাড গুগল মিট ভিডিও কনফারেন্সিং, তাহলে এখানে আমরা অ্যাড গুগল মিটের, যখনই আমরা ভিডিও কনফারেন্সিং হিসেবে অ্যাজ এ গুগল মিটকে অ্যাড করব, তখনই অলরেডি লিঙ্কটা এখানে আমাদের ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে, যে কোন লিঙ্ক দিয়ে মিটিংটা হবে। এটা আমরা কপি করে নিয়ে এটা আমরা সবাইকে শেয়ার করতে পারি, এটা হচ্ছে কপি অপশন, এটা আমরা সবাইকে শেয়ার করে দিতে পারি, দিয়ে আমরা এটাকে সেভ করব।
তাহলে কি আমাদের ওই ডেটে আমাদের মিটিংটা সেভ হয়ে গেল, মানে এই দেখুন ইন্টারনাল মিটিং 7 তারিখের ইন্টারনাল মিটিং সেট হয়ে গেল। এইবারে যদি আমরা এটাকে কোনো এডিট করতে চাই, তাহলে আমরা পরে ঢুকে যদি আমরা কিছু এডিট করতে চাইছি, দেন এটাতে ক্লিক করে এডিট ইভেন্টে গেলে আমরা এখান থেকে ক্লিক করতে পারবো। এইবারে ধরুন আমরা চাইছি যে অটোমেটিক্যালি যারা জয়েন করছে, এখন যেমন আপনারা মিটিংয়ে জয়েন করছিলেন, তখন জয়েন করানোর সময় আস্ক টু জয়েন অপশান আসছিল। তাহলে আস্ক টু জয়েন অপশান আসছিল, তো যেখানে যে কন্ট্রোল করছে জেনারেলি এখানে ওয়েবিনার থেকে মিটিংটা করা হচ্ছে, তো এখানে সরি সয়লিদি রয়েছে, সয়লিদি ওখান থেকে কন্ট্রোল করছিল। তো এখানে আমরা যদি অ্যাড গেস্ট করে দেই, মানে এখানে যদি যে সমস্ত অ্যাটেন্ডিসকে আমরা নিতে চাইছি তাদের যদি আমরা এখানে মিটিংয়ে তাদের মেল আইডিটা এখানে যদি অ্যাড করে দিই, যেমন প্রবীর ঘরামি স্যারের অলরেডি মেল আইডি এখানে দেখাচ্ছে, আমি অ্যাড করে দিলাম। হ্যাঁ, এবার অর্গানাইজারে আমি অর্গানাইজ করছি, মানে আমার আইডি থেকে অর্গানাইজ হচ্ছে, ওই জন্য আমার নাম দেখাচ্ছে। এবার যতজনকে আমি অ্যাজ এ গেস্ট অ্যাড করব, যখন দিয়ে এইভাবে গেস্ট হিসেবে অ্যাড করে সেভ করা, মানে সঙ্গে সঙ্গে এই মিটিংয়ের একটা লিঙ্ক একটা মেল ওই রেসপেক্টিভ মেল আইডিতে চলে যাবে, বা রেসপেক্টিভ মেল আইডিগুলোতে চলে যাবে। তাহলে প্রত্যেকে যদি যারাই ওই মিটিংটাতে যাদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে, মানে এটা ইনভাইটেশন হলো, এবার যাদেরকে ওই মিটিংটাতে ইনভাইট করা হচ্ছে, তারা যদি ওই রেসপেক্টিভ মেলে গিয়ে ওই মেলে লগ ইন মানে গিয়ে ওই লিঙ্ক দিয়ে যদি জয়েন করে, তাহলে আর এখানে কাউকে ওনাকে জয়েন করতে হবে না, উনি ডিরেক্টলি সেই মিটিংয়ে জয়েন করে যেতে পারবে। এটা গেল কিভাবে মিটিংটা আমরা সেট আপ করবো ফিউচার মিটিংকে, বা আমরা ইনস্ট্যান্ট মিটিংও সেট আপ করতে পারি। আমরা জানি আমরা ইনস্ট্যান্ট মিটিং আমরা কিভাবে সেট আপ করি সেটা সবাই জানি, যে ইনস্ট্যান্ট অপশান থাকে, যে যখনই আমরা ওপেন করি ওখানে অপশান থাকে যে ইনস্ট্যান্ট মিটিং আমরা ফোন করতে চাইছি না একটা অন্য কোনো মিটিং আমরা মানে কোনো ফিউচার মিটিং অ্যাড করতে চাইছি, মানে সেটা আমরা করতে পারি ইনস্ট্যান্ট মিটিং। তাহলে আমাকে একটু অন্য মেল আইডিটাতে গিয়ে দেখাতে হবে। এক সেকেন্ড, অন্য মেল আইডিতে আমি লগ ইন করি। আচ্ছা, এই মেল আইডিতে যেমন আমার এই মেল আইডিতে আমি দেখাচ্ছি, ধরুন এই মিটে গেলাম, তো মিটে গিয়ে যে নিউ মিটিং অপশান রয়েছে, তাহলে নিউ মিটিং অপশানে আমি যদি ক্লিক করি, দেখুন ক্রিয়েট আ মিটিং ফর লেটার, স্টার্ট অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট মিটিং, শিডিউল ইন গুগল ক্যালেন্ডার। এখান থেকে আমরা গুগল ক্যালেন্ডারে শিডিউল করতে পারি, বা এখান থেকে একটা নতুন মিটিং এক্ষুনি রিসেন্টলি একটা মিটিং আমরা ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি। তাহলে একটা মিটিং ক্রিয়েট হয়ে গেল, ঠিক আছে, এইখান থেকে মিটিং ক্রিয়েট হয়ে গেল। তো এখানে আমরা জয়েন করতে পারি যেভাবে হয় সেভাবে। আচ্ছা সুবীর, হ্যাঁ স্যার বলছি কি যে তুমি যে এই যে মিটিংটা বলছো, তুমি এটা বলে রাখবে যে এইটা খালি যে একটা জেনারেল মিটিং এর জন্য বলা হচ্ছে না। ধরো ডিপার্টমেন্টে একটা ডিপার্টমেন্ট, ধরো কম্পিউটার সায়েন্সে তার ছাত্রদের সঙ্গে মিটিং করছে, তাতেও সকলেই করতে পারে, সব ডিপার্টমেন্টেই যেন এই ধরনের মিটিং করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে, ইনক্লুডিং যে তোমার সংস্কৃত বলো, সাঁওতালি বলো, মিউজিক বলো, হ্যাঁ, তারা যেন ছাত্রদের সঙ্গে এইভাবেই মিটিংটা করে। এটা সবসময় যে আমাদের একটা কালেকটিভ মিটিং এর জন্য করতে হবে তার কোনো মানে নেই, ডিপার্টমেন্টের মিটিংও যেন করতে পারে, সেটাই তুমি একটু করার জন্য তুমি বলা হচ্ছে আর কি। তুমি যে তোমরা যেটা করছো মিটিংটা, যে সেটা অ্যাওয়ারনেসটা হোক, ডিপার্টমেন্টগুলো তার ছাত্রদের সঙ্গে যেন এইভাবে মিটিং করে, সুবিধা হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তুই চালিয়ে যাও, বলে যাও, ভালো হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, তো এইভাবে আমরা মিটিং রেডি করতে পারি। আর যেটা রয়েছে, যেটা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে এই যে রেকর্ডিং অপশান, প্রত্যেকে আপনারা যেভাবে, আমার কি এই স্ক্রিনটা সবার কাছে ভিজিবল নিশ্চয়ই? তাহলে এইখানে হ্যাঁ, এইখানে যে 3টে ডট রয়েছে, এই যে 3টে ডট এখানে প্রথমত রয়েছে, এখানে তো সবাই জানে, এখানে মিউট করা, ভিডিও অন করা, এগুলো সবাই জানে। রেজ হ্যান্ড, কারো যদি কোনো ইন বিটুইন কোশ্চেন থাকে রেজ হ্যান্ড করে কোশ্চেন করা, বা এই যে প্রেজেন্টেশন করার, এগুলো সবাই মোটামুটি জানে। কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট সবার কাছে একটা কিভাবে আমরা মিটিংটা রেকর্ড করব কোশ্চেন,
তো যখন আমরা এটা অনলি জি সুইট অ্যাকাউন্ট দিয়ে যে মেল আইডি গুলো আপনাদেরকে প্রোভাইড করা হয়েছে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে, সেই সমস্ত মেল আইডি দিয়েই পসিবল। আমাদের পার্সোনাল যেগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে আমরা পসিবল, মানে আমরা ফ্রি অ্যাকাউন্ট আমরা যেগুলো ইউজ করি সেগুলো দিয়ে হবে না। আমরা জি স্পেস ফর এডুকেশন যেটা যেই থেকে আপনাদেরকে যে @beldacollege.ac.in দিয়ে যে সমস্ত মেল আইডি প্রোভাইড করা হয়েছে সেই সমস্ত মেল আইডিতেই এইগুলো অ্যাভেলেবেল, এই অপশনটা অ্যাভেলেবেল, এই রেকর্ডিং এর অপশনটা। এখানে দেখুন এই 3টে ডটে ক্লিক করলে এখানে দেখুন রয়েছে, এটা তো আমি তো এখান থেকে মিটিংটা অ্যাকচুয়ালি করিনি, মানে এটা তো আমি জয়েন করেছি সেজন্য দেখাচ্ছে না। শৈলীদি, তুমি যদি তোমার ইয়েটা একটু শেয়ার করো, মানে ওয়েবিনারের ইয়েটা একটু শেয়ার করো, দিলেও দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, করছি শিওর। হ্যাঁ, ভিজিবল হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, আসছে কবি। হ্যাঁ, আচ্ছা এইবার এখানে যখন 3টে ডটে, হ্যাঁ সরি, এই 3টে ডটে ক্লিক করলে দেখুন এখানে স্টপ রেকর্ডিং, অলরেডি রেকর্ডিং ইজ অন, দ্যাটস ওয়াই শো করছে যে স্টপ রেকর্ডিং। না হলে কিন্তু রেকর্ডিংটা ওখান থেকে স্টার্ট রেকর্ডিং অ্যান্ড স্টপ রেকর্ডিং, এখানে যেখানে স্টপ রেকর্ডিং দেখাচ্ছে এখানেই স্টার্ট রেকর্ডিং দেখাবে। যখন আপনি রেকর্ডিং স্টার্ট করবেন তখন রেকর্ডিং স্টার্ট হবে, আর যখন স্টপ রেকর্ডিং করলে রেকর্ডিং অফ হবে। এই অপশনটা এখানেই রয়েছে এই 3টে ডটে। এই হচ্ছে এই রেকর্ডিং এর অপশনের যেটা সবার একটা কোয়ারি ছিল যে রেকর্ডিং অপশনটা কিভাবে হবে, কি ব্যাপার, সেটা এটা একটা ক্লিয়ার করলাম। সলিদি বন্ধ করো, বাকিটা আমি এখান থেকে একটু বলে দিই। সুবীর আরেকবার দেখাও এটা। হ্যাঁ সলিদি আরেকবার। হ্যাঁ এটা হচ্ছে এই যে 3টে ডট রয়েছে এখানে নিচে যে আমাদের রয়েছে না, স্পিকার অন অফ, ভিডিও অন অফ, তারপরে রেজ হ্যান্ড, তারপর প্রেজেন্ট স্ক্রিন, তারপরে 3টে ডট, আরেকটা হচ্ছে রিমুভ ফ্রম দ্য মিটিং একটা রয়েছে, মানে ক্লোজ দ্য কল। আর এইখানে যে 3টে ডট রয়েছে সেই 3টে ডটে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশন রয়েছে, সেখানের মধ্যে এই যে স্টপ রেকর্ডিং, স্টার্ট রেকর্ডিং। ঠিক আছে, তো এখানে রেকর্ডিং অন, তাই জন্য স্টপ রেকর্ডিং করতে বলছে এখন, নাহলে যখন অন থাকবে না অফ থাকবে দেন ইট উইল শো স্টার্ট রেকর্ডিং। এইটা যে আমাদের মেল আইডি গুলো দেওয়া হয়েছে সেইটা দিয়ে যখন ঢুকবো, মানে আমাকে সেই মেল আইডি দিয়ে সবসময় ঢুকতে হবে যখন রেকর্ডিং করতে চাইবো, তাই তো? অবভিয়াসলি এটা একদমই তাই। মানে যেমন আপনার জুলজিতে julaji@beldacollege.ac.in বলে একটা মেল আইডি দেওয়া হয়েছে, সেই মেল আইডি দিয়ে আপনি করতে পারবেন। আপনার যেটা পার্সোনাল মেল আইডি রয়েছে সেইটাতে এই অপশনটা নেই, কারণ এগুলো সব পেড ভার্সনে আসে, কিন্তু যেহেতু আমরা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, আমাদেরকে গুগল এটা দিয়েছে ইউজ করার জন্য, সেই জন্য আমাদেরকে এই ফ্যাসিলিটিসটা দিয়েছে। আচ্ছা, যখন তাহলে আমাকে অপশন চাইবে যে আমি কোন মেল আইডি দিয়ে ঢুকতে চাইছি, তখন ওখানে আমি যেটা আমাকে কলেজ প্রোভাইড করেছে সেই মেল আইডিটা দিয়ে আমি ঢুকবো, তাই তো? একদমই তাই। মানে যখনই আপনি কোনো ক্লাস নিতে চাইছেন বা মিটিং করতে চাইছেন তখন কিন্তু ওই মেল আইডি দিয়েই ঢুকতে হবে। এবং আরেকটা ব্যাপার বলি, এই রেকর্ডিং অপশনটা আপনি কিন্তু মোবাইলে পাবেন না, এটার জন্য আপনাকে কোনো ডিভাইস মানে নিতে হবে, হয় ল্যাপটপ বা একটা ডেস্কটপ, বা আপনার কাছে ট্যাব থাকলেও হবে, কিন্তু মোবাইল দিয়ে কিন্তু এই রেকর্ডিং অপশনটা আপনি পাবেন না। আচ্ছা, ট্যাবে পাবো তো? ট্যাবে পাবেন, মোবাইল দিয়ে হবে, মোবাইল দিয়ে একটা অপশন অন করতে হবে তাহলে হবে। মোবাইল দিয়ে করতে গেলে আপনাকে করতে হবে কি, এখন তো আমি মোবাইল স্ক্রিনটা দেখাতে পারবো না, কি করে দেখাই? আচ্ছা, মোবাইল স্ক্রিনটা আমি ক্যামেরা অন করে যদি পসিবল হয় আমি দেখাচ্ছি। মোবাইল দিয়ে পসিবল, একটা ছোট্ট চেঞ্জেস করতে পারলে ওটা পসিবল হবে। আমি অন করছি ক্যামেরা, আমার ক্যামেরাটা অন করছি, ক্যামেরাটা আমার মোবাইল স্ক্রিনটা কি ভিজিবল? দেখা মুশকিল ব্যাপার। না সুবিধা, ইউ আর অলসো নট ভিজিবল। হ্যাঁ, ওকে, নাও ইউ আর ভিজিবল। ব্যাকগ্রাউন্ডটা উড়াতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য এটা প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা,
ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে ওই জন্য অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ, আর একটু ওপরে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি পিন করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, পিন করে দাও। ওকে, এই যে মোবাইল স্ক্রিনটা রয়েছে, এর ইয়েটা আমি একটু ব্রাইটনেস কমাই। যাই হোক, এখানে আমি প্রথমে এই যে গুগলে গেলাম, ক্রোমে গেলাম, দেখা যাচ্ছে ক্রোমে দেখা যাচ্ছে, এটা কি দেখা যাচ্ছে? ক্রোমে গেলাম, ওকে দেখা যাচ্ছে। এইখানে যে তিনটে ডট রয়েছে দেখুন, প্রত্যেকে যদি মোবাইলটা অন করেন তাহলে তো সুবিধা হয়, মানে আমার মোবাইলটা দেখতে হতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রত্যেকের মোবাইলটা অন করলে যে ক্রোমের মধ্যে, ক্রোমটা গেলেন, এখানে যে তিনটে ডট রয়েছে, এই তিনটে ডটে ক্লিক করলে সেটিংস অপশন গুলো আসছে। সেখানে যদি আমরা এই ডেস্কটপ সাইট বলে একটা অপশন আছে, সবাই যদি প্রত্যেকের মোবাইল যদি একটু আছে দেখুন, আমি ডেস্কটপ সাইট অপশনটাকে ইয়ে করেছি, অন করেছি। দেখা যাচ্ছে কি? মানে এটা জাস্ট উল্টো দেখাচ্ছে তো, পড়তেও অসুবিধা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে না, ওই জন্য বলছি সবাই যদি সবার মোবাইলটা একটু অন করেন, আমি বলে দিচ্ছি। প্রত্যেকে মোবাইলটা অন করে গুগল ক্রোমটা অন করুন। হ্যাঁ, ডেস্কটপ সাইট ইয়ে করেছি সুবীর। হ্যাঁ, এই ডেস্কটপ সাইট অপশনটা যদি আপনারা অন রাখেন, তাহলে এই মোবাইলটা অ্যাজ এ কম্পিউটার ডিভাইস কাজ করবে, তখন আপনি ওই রেকর্ডিং অপশনটা পাবেন। এই ডেস্কটপ মোডটা যদি অফ থাকে তাহলে কিন্তু এটা পাবেন না। মানে তখন কিন্তু আপনাকে ওই গুগল মিটের কোনো ইয়ে দিয়ে গেলে হবে না, এইখান দিয়েই আপনাকে যেতে হবে। মানে যখনই আপনি ডেস্কটপ মোডটা অন করবেন, তখন কিন্তু এখানেই আপনি এমনি যেভাবে মোবাইলে আপনি গুগল মিটে, মানে ডেস্কটপে বা কম্পিউটারে যখন মিটে ঢুকছেন, google.com-এ বা google.co.in-এ গিয়ে, এবার google.com খুলুন আপনাদের মোবাইলে, দিকে দেখবেন মোবাইল যেরকম আপনার ইয়েতে দেখায়, কম্পিউটারে দেখায়, সেভাবেই আপনাকে দেখায়। এমনি হলে ওরকম দেখায় না, অন্যভাবে দেখায়। এখন দেখুন সেভাবেই দেখাচ্ছে, ওই 9টা ডটস এসছে, ইয়ে এসছে, সেম ভাবে দেখুন দেখাচ্ছে। তো এখানে যখন 9টা ডটসে আপনি ক্লিক করবেন, তখন এখানে যখন মিট আসবে, তখন এই মিটটাকে আপনাকে ক্রমেই খুলতে হবে। মিটটা আপনাকে ওই গুগল মিটের অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে খুললে হবে না, দিলে আপনি ওখানে ওটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। আমি মিট খুললাম, এইভাবে দেখাচ্ছে দেখুন, নিউ মিটিং দেখাচ্ছে। এটা অবশ্য আমার মানে নর্মাল আমার নিজস্ব মোবাইল ইয়ে কলেজের অ্যাকাউন্ট নয়, তাহলে সেই জন্য এখানে মিটিং অপশান আসবে না, এমনিতেই দেখাবে না। তো ওই আইডিটা দিয়ে আমি এখানে অলরেডি আপনাদের এখানে লগ ইন করে আছি, তো আমি এখান দিয়ে দেখাতেও পারবো না। তো সেই জন্য আপনাদের কাছে যে আইডিটা রয়েছে, আপনারা যদি একটু ট্রাই করে দেখেন, অবভিয়াসলি করতে পারবেন। আর যদি অসুবিধা হয় আমাকে পরে বলবেন, আমি হয় সামনাসামনি দেখলে বা যখন দেখা হবে ভাই, আমি দেখিয়ে দেবো আরেকবার, কোনো অসুবিধা নেই। আর না হলে আপনাদেরকে ওই কোনো ডেস্কটপ বা কোনো ল্যাপটপ দিয়ে আপনাদেরকে করতে হবে। এই হলো ব্যাপার। সুবীর, রেকর্ডিংটা কোথায় সেভ হয়, কোথায়? রেকর্ডিংটা সেভ হবে ড্রাইভে, স্যার। ড্রাইভের কথা বলেছি, যে ড্রাইভ না, গুগল ড্রাইভে রেকর্ডিংটা। আমার নিজস্ব ড্রাইভে সেভ হবে নাকি অন্য কোনো ড্রাইভে? না না না, যেই ড্রাইভ থেকে আপনি লগ ইন করেছেন সেই রেসপেক্টিভ সেই ড্রাইভেই সেভ হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। না, আপনার ডেটা অন্য কোথাও গিয়ে সেভ হবে না। মানে গুগল অনেক বেশি সিকিউর, স্যার। মানে কখনোই এর ডেটা, মানে একজনের ডেটা নিয়ে আরেকজনের সঙ্গে কোনোভাবে ইন্টারাকশন করবে না, যতক্ষণ না আপনি পারমিশন দিচ্ছেন। আর এখানে চেঞ্জ ব্যাকগ্রাউন্ড, ফুল স্ক্রিন, চেঞ্জ লেআউট, এই সমস্ত রয়েছে। এগুলো চেঞ্জ লেআউটে গেলে, আচ্ছা শেয়ার করতে হবে।
দেখুন রয়েছে এখানে রয়েছে দেখুন ফুল স্ক্রিন চেঞ্জ লেআউট, মানে আপনি অন্যভাবে কিভাবে দেখতে চাইছেন আপনার স্ক্রিনটাকে, মানে এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন রয়েছে। অটো অটো মানে অটোমেটিক্যালি যে কথা বলবে বা যার ভিডিও অন হবে তাকে স্ক্রিনে দেখাবে। টাইল যদি যদি হয় তাহলে সবাইকে যতজন আছে মোটামুটি মিটিংয়ে ততজনকে দেখাবে। এখানে তার নাম্বার অফ অ্যাটেন্ডিসকে কতজনকে আপনি দেখতে চাইছেন, এখানে ম্যাক্সিমাম 50 জন 49 জনকে দেখা যায়, তার বেশি নয়। তো সেটা একসাথে দেখতে পাবেন। স্পটলাইট করা মানে যাকে স্পটলাইট করতে চাইছেন মানে যে কথা বলবে সে স্পটলাইট হয়ে যাবে। আর সাইড বার মানে হচ্ছে একজন যে বলছে তাকে শুধু দেখা যাবে আর বাকি অ্যাটেন্ডিসদের সাইডে দেখা যাবে। এই এই ফিচার্সগুলো রয়েছে। ওই চেঞ্জ লেআউটের ক্ষেত্রে ফুল স্ক্রিন হলে স্ক্রিনটা পুরো ওপরে নিচে এখন যেমন দেখতে পাচ্ছেন আপনার হেডারগুলো দেখা যাচ্ছে বা নিচে ফুটারগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলো কিছু দেখা যাবে না। ফুল স্ক্রিন মানে পুরোটাই ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে, পুরো স্ক্রিন জুড়ে আপনার দেখা যাবে, মানে পুরো মিটের স্ক্রিনটাই দেখা যাবে। আবার ডবল ক্লিক করলে ফুল স্ক্রিন থেকে আপনি নর্মাল স্ক্রিনে চলে আসবেন। এই মোটামুটি অপশানস রয়েছে। সেটিংসে কিছু রয়েছে এখানে, ওই মাইক্রোফোন সেটিংস, অডিও সেটিংস, ভিডিও সেটিংস, এগুলো তো অটোমেটিক্যালি সেট থাকে, অতএব এগুলো নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করছি না বা এগুলো নিয়ে করছি না। এই হচ্ছে মোটামুটি মিট। আরেকটা এখানে দেখুন রয়েছে চ্যাট অপশান রয়েছে। চ্যাট অপশান এখানে ওই যে চ্যাট স্ক্রিন, যেখানে আমরা কিছু কারোর সঙ্গে যদি মানে ডিউরিং মিটিং কোনো কোশ্চেন থাকে বা কিছু থাকে বা কোনোভাবে ইন্টারাকশন করতে চাই, দেন এই চ্যাট অপশন আমরা ইউজ করতে পারি। এই সমস্ত ফিচার্স গুগল মিটের রয়েছে। আরেকটা যেটা সব ইয়ে ফিচার, যে হোস্ট মানে যে মিটিংটা ক্রিয়েট করছে বা যার এন্ড থেকে মিটিংটা চালানো হচ্ছে, আজকে যেমন ওয়েবিনার বেলদা কলেজ এই হোস্ট থেকে মিটিংটা চলছে, তাহলে সেই হোস্টের কাছে ক্ষমতা আছে, সে যে কাউকে মিটিং থেকে যখন খুশি রিমুভ করাতে পারবে, তাকে মিউট করতে পারবে এই অপশানে, কিন্তু আনমিউট করতে পারবে না। আনমিউটটা হচ্ছে পার্সোনালি করতে হবে। এই ফিচার্সটা গুগল যে যার প্রত্যেক অ্যাটেন্ডিজের কাছে নিজের পারমিশন হিসাবে রেখেছে। আর সমস্ত কিছু যা কিছু অপশান রয়েছে, মানে কাউকে অ্যাড করানো বা কাউকে রিমুভ করানো বা কাউকে মিউট বা আনমিউট করা, সেটা কিন্তু গুগল মানে যে হোস্ট সে করতে পারে। এই হলো মোটামুটি গুগল মিটের একটা ওভারভিউ। কারো যদি মানে কোনো ডাউট থাকে বলতে পারেন, তাহলে আমি চেষ্টা করবো সেই ডাউটটাকে ক্লিয়ার করার। কারণ আমরা অলরেডি শর্টেজ অফ টাইমে আছি, এখনো ক্যালেন্ডার বাকি। হ্যালো সুবীর। হ্যাঁ স্যার। বলছি তোমাদের এই যে পার্টিসিপেন্ট লিস্ট, ফার্স্ট হাফে কারা ছিল আর সেকেন্ড হাফে কারা আছে, লিস্টটাকে তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও তো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ওটা হোয়াটসঅ্যাপে হোক বা আমি নামের লিস্টে দেখতে চাই। হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে আশা করছি মিট সম্বন্ধে কারো কোনো ডাউট নেই। তাহলে আমরা নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট সেশন যেটা আমাদের রয়েছে ক্যালেন্ডার, সেটাতে আমরা মুভ করছি। আচ্ছা একবার একটু বলছি, এটা ডেস্কটপ মোড যেটা আছে সেটাতে যাব তো? হ্যাঁ, ডেস্কটপ মোড, ডেস্কটপ সাইট বা ডেস্কটপ মোড। আচ্ছা, দিয়ে তারপরে কি ওখান থেকে তখন কি আর গুগল মিট অপশনটাতে গিয়ে গুগল মিট খুলবো না, তখন কি ক্রোম থেকে গুগল মিট খুলবো? ক্রোম থেকে, হ্যাঁ ক্রোম থেকে। আচ্ছা আচ্ছা সুবিধা, হ্যাঁ 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 বলুন। বলছি যে ধরুন একসাথে ফার্স্ট সেম, থার্ড সেম, ফিফথ সেম ক্লাস চলছে, তো তিনজন টিচার হয়তো তিনটে সেমে ক্লাস নিচ্ছেন, তো তিনজন টিচারই ওই একই অ্যাকাউন্ট দিয়ে খুললেন, তো কোনো অসুবিধা হবে না তো? আচ্ছা, ওটা ওই প্রবলেমটা, ওই যে ওইগুলো কোশ্চেনটা আমি যে নেক্সট সেশনে আমাদের সর্ট আউট করছি। আচ্ছা। এখন আমি ওভার টু মৃদুল স্যার, উনি ক্যালেন্ডার বলবেন এবং ওই এবং বাকি আমরা যখন লাস্টে সমস্ত কোশ্চেনের সর্ট আউট করছি। হ্যাঁ, কারণ অলরেডি শর্টেজ অফ টাইম তো চলছে স্যার, এই জন্য আমরা একটু টানতে চাই। ঠিক আছে, ওভার টু ইউ। Thank you, Subir. Mainly, now it is time for scheduling. Scheduling is the process of arranging, controlling, and optimizing work and workload. It is an art
It is the art of planning our activities so that we can achieve our targets and priorities in the time we'll have available with us. আমরা ডেইলি লাইফে কি করি, শিডিউলিং কিভাবে করি? সাপোজ কিভাবে করি, আমরা কোনো ডায়েরিতে নোট নিই যে অমুক ডেটে এই ডায়েরির ওই পার্টিকুলার পাতাটা বের করলাম, ওই পাতার মধ্যে লিখে দিলাম যে অমুক ডেটে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে, অমুক ক্লাস আছে। বা কোনো ক্যালেন্ডারে একটা বিগ সার্কেল করে দিলাম, যে রেড সার্কেল করে দিলাম যে ওর মধ্যে ওই এই ডেটে একটা কিছু আছে। এভাবেই আমরা এতদিন শিডিউলিং এ অভ্যস্ত। বাট এই যে ক্যালেন্ডারে লেখা বা ডায়েরির পাতা, এইটা কি কতদিন থাকতে পারে? থাকতে পারে না তো, হারিয়ে যেতে পারে, ছিঁড়ে যেতে পারে, যাই হোক। বাট আমরা যদি ডিজিটালি এটা করতে পারি তাহলে কিন্তু এটা হারিয়ে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া বা কোথাও মিসিং হয়ে যাওয়ার কোনো ভয় থাকছে না। সেই জায়গায় it is possible to make the red circle in a digital calendar, যেটা আমি আগেই বলছিলাম যখন আমি ক্যালেন্ডার মানে জাস্ট টোটাল ইন্ট্রোডাকশনটা দিচ্ছিলাম, তখনই বলেছিলাম যে ক্যালেন্ডার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ। তো কিভাবে সুবীর কিছুটা দেখিয়েছে ক্যালেন্ডারটা কি, আমি আরেকবার আসছি। ক্যালেন্ডারটা খুললে ক্যালেন্ডারটা পাবো কোথায়? এই 9 ডটস এর মধ্যেই কিন্তু সেই ম্যাজিক বক্স যেটা আমি প্রথমেই বলেছি। এই ও আই হ্যাভ টু শেয়ার মাই স্ক্রিন। ওকে ওকে ওকে, সরি। Now it is visible, na? Yes, sir. Okay, thank you. সেই 9 ডটস যেটা ম্যাজিক বক্স বলছিলাম, যেখানে গুগল অ্যাপস গুলো সবকটাই আছে, সেখানেই দেখুন ক্যালেন্ডার বলে একটা অ্যাপ আছে। ক্যালেন্ডারে ক্লিক করুন। সুবীর অলরেডি দেখিয়েছে এটা মিট ক্রিয়েট করার সময় বা ক্রিয়েট করার সময়। জাস্ট আমি একটু ডিপে যাচ্ছি। ধরুন একটা ক্লাস শিডিউল করছি। ক্লাসটা কি? সাপোজ সেম 1, বিএসসি জেনারেল সেম 1 এর একটা ক্লাস কবে হবে? মানডে। ক্লাসটা আমি শুরু করতে চাইছি সাপোজ 6 তারিখ থেকে। মানডে। টাইমিং হচ্ছে সাপোজ 11টা থেকে 12টা। এই 1 ঘন্টার একটা ক্লাস মানডে নেব ফর বিএসসি জেনারেল সেম 1. Every Monday I have to repeat this. Okay? যদি মনে করি ডেইলি এই টাইমে ক্লাসটা নেব তাহলে ডেইলি নিতে পারি। এভরি মানডে নিচ্ছি। বা কাস্টমও করতে পারি। কিরকম কাস্টম? এখানে দেখুন ডেইলি, উইকলি অন মানডে, মান্থলি অন ফার্স্ট মানডে, অ্যাকচুয়ালি অন সেপ্টেম্বর 6, এভরি উইকডে মানডে টু ফ্রাইডে, অর কাস্টম। কাস্টম এটা। সাপোজ এই ক্লাসটা সোম বুধ শুক্র নেব। সোম বুধ আর শুক্র তিনটে সিলেক্ট করলাম। ওকে, এন্ড কখন হবে? টাইম ডিউরেশন দিলাম অন 6 ডিসেম্বর। কবে থেকে স্টার্ট করছি? 6 সেপ্টেম্বর। 3 মাসের জন্য ক্লাস হবে। 3 মাসের মধ্যে যতগুলো মানডে টু ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে আছে সবগুলো কিন্তু এই ক্লাসটা অ্যালটেড হবে। ওকে, না হলেও আরেকটা জিনিস করা যায়। ধরুন আমি টোটাল 10খানা ক্লাস নেব এই পার্টিকুলার টপিকের উপর, ঠিক আছে? তাহলে এন্ড হবে কখন? আফটার 10 অকারেন্সেস। ঠিক আছে, তাহলে আমি 10টাই ক্লাস নেব এই পার্টিকুলার টপিকের উপর ফার্স্ট সেম বিএসসি জেনারেল। ঠিক আছে, তাহলে আমি 10টা অকারেন্সের জন্য ডান করলাম।
হয়ে গেল। এখানে দিচ্ছে উইকলি অন মানডে, ওয়েডনেসডে, ফ্রাইডে 10 টাইমস। ক্লাসটা যদি ভিডিও ক্লাস হয় তাহলে আমি এখানে গুগল মিট নেব, যদি না হয় নেব না। যদি আমি নর্মাল এতে থাকি, যেমন আমাদের যদি অক্টোবর থেকে কলেজ খোলে, তাহলে আমাকে নর্মালি ক্লাস নিতে হবে, সেখানে ভিডিও কনফারেন্সিং এর ক্লাস লাগে না। আবার যদি ভিডিও কনফারেন্সিং লাগে তখন আমরা ভিডিও কনফারেন্সিং অন করবো। আমি সাপোজ অনই করছি ভিডিও কনফারেন্সিং, সেখানে গুগল মিট অন করছি, অন করলাম। এই ক্যালেন্ডারটা কার? দেখুন এতগুলো ক্যালেন্ডার আছে, প্রত্যেকটা ক্লাসরুম ম্যাডাম দেখিয়েছিলেন, এই প্রত্যেকটা ক্লাসরুমের এক্ষেত্রে একটা করে ক্যালেন্ডার রেডি হয়েছে। ঠিক আছে, আমি সাপোজ এটাকে আমার কাছেই রাখলাম, যেহেতু এটা আমি ক্লাস নিচ্ছি আমার এতেই রাখলাম। এখানে আরো মোর অপশনস আছে, দেখুন কি কি না, নোটিফিকেশন বিফোর 10 মিনিটস, আমি নোটিফিকেশন আরো বাড়াবো, আমি বলবো 1 ঘন্টা আগে অ্যাড নোটিফিকেশন, আবার বলবো 15 মিনিট আগে আরেকবার জানিয়ে দিই, ভুলে যেতে পারি। ওকে, এবার আমি আমার ক্লাসে ধরুন 10খানা স্টুডেন্ট আছে, একটা লিস্ট আছে, আমার ক্লাসে 10টা স্টুডেন্ট আছে, আমার এক্সেল সিট আছে, ধরুন এই 3জনই আমার ক্লাসের স্টুডেন্ট। এই 3জনের মেল আইডিটা কপি করলাম, ওকে, দিয়ে এইখানে অ্যাড গেস্টে দিয়ে দিলাম। 3জনই আমার স্টুডেন্ট ছিল, 3জনকে আমি এই ক্লাসটা করাবো, আমি দিয়ে দিলাম, আমার কাছে লিস্ট ছিল, আমি দিয়ে দিলাম। এবার এই অর্গানাইজাররা যেহেতু আমার ক্লাস স্টুডেন্ট, তারা এইখানে 3টে অপশন আছে, দেখুন মডিফাই দ্য ইভেন্ট, গেস্ট পারমিশন, গেস্ট কি মডিফাই করা উচিত? নিশ্চয়ই না, এটা ওই জন্য আমি ক্লিক করবো না। ইনভাইট আদার্স, হ্যাঁ এই স্টুডেন্টরা অন্য কোনো স্টুডেন্টকে যদি আমার কাছে লিস্টে নেই, এর বাইরে কোনো স্টুডেন্ট থাকে, তাহলে তাদেরকে ইনভাইট করতেই পারে, সেক্ষেত্রে আমি এটা দিচ্ছি। কিন্তু এটা না দিলেও এই 3টে স্টুডেন্ট, কিন্তু এর বাইরে কোনো স্টুডেন্ট আমি এর মধ্যে ঢুকতে দিচ্ছি না, বা এর 3টের বাইরে কেউ জানতেও পারছে না আমার ক্লাস হচ্ছে কি হচ্ছে। ঠিক আছে, এবার সি গেস্ট লিস্ট, এবার এই গেস্টরা মানে এই স্টুডেন্টরা কি স্টুডেন্টের গেস্ট লিস্ট মানে স্টুডেন্টের লিস্টটা দেখতে পাবে, হ্যাঁ পাক, কারাই আছে কারা ক্লাস করবে তারা পাক, বা যদি ইনভাইটের অপশন দিয়ে থাকি তাহলে ইনভাইট করলাম। ঠিক আছে, এবার এখানটায় আমি একটা ডেসক্রিপশন দিতে পারি, ইউ অল হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসেস, ওকে, দিয়ে এটাকে আমি সেভ করলাম। আমার ক্যালেন্ডারের পজিশন দেখুন, হ্যাঁ এইখানে এই অপশনটা আসবে যদি আপনি কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট থেকে মানে .ac.in অ্যাকাউন্ট থেকে যদি খোলেন, মানে ক্যালেন্ডার থেকে খোলেন, তাহলে এই অপশনটা আসবে, যেহেতু বাকি মেল আইডি গুলো আদার দেন কর্পোরেট আইডি। ঠিক আছে, তো সেই কারণে এই অপশনটা আসবে, এবং এখানে 3টে অপশন আছে, ব্যাক টু এডিটিং, ডোন্ট সেন্ড অর সেন্ড, আমি সেন্ডই করছি কারণ স্টুডেন্টের কাছে তো যেতেই হবে। আচ্ছা, গেস্ট ফ্রম আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন, যেহেতু এই 3টে আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন, তো ইনভাইট অল গেস্ট করে দিলাম, সবার কাছে চলে গেল। এবার দেখুন 6 তারিখ, কোথায় 6 তারিখ? 6 পিএসসি জেনারেল সেম 1 ক্লাস, বুধ শুক্র সোম বুধ শুক্র, সোম বুধ শুক্র সোম, 10 দিন এন্ড, তারপরে কিন্তু আর নেই। ঠিক আছে, এবার আমি কিন্তু এটাকে এডিট করে আমি এটাকে বাড়াতেও পারি, এডিটটা করেছিলাম, কাস্টমে গেছিলাম, 10টা অকারেন্সেস, আরো 5টা ক্লাস বাড়বে, তো ঠিক আছে, আর 2টো ক্লাস বাড়িয়ে দিলাম, 12টা। এবার দেখুন সেভ করুন, অল ইভেন্টসেই এ হবে, সেন্ড, দেখুন আরো 2টো ক্লাস কিন্তু বেড়ে গেছে। ঠিক আছে, এইভাবে কিন্তু আমরা ডিপার্টমেন্টের রুটিন বা নিজের রুটিন আমরা কিন্তু স্টুডেন্টকে শেয়ার করতে পারি। এবার দেখা গেল আমার কাছে এই মেল আইডি গুলো নেই, আমি এগুলোকে বাদ দিয়ে দিলাম, এগুলো আমার কাছে ছিল না। ঠিক আছে, আমি সেভ করে দিলাম, অল ইভেন্ট, এদের কাছে আর গেল না, শুধু আমার কাছেই থাকলো। এবার আমি ক্যালেন্ডারটাকে কিভাবে শেয়ার করব?
ঠিক আছে, তাহলে এর সেটিংসে যাব, দেখুন না, এইখানটায় আসুন, পাবলিশ দ্য ইভেন্ট। এই যে এতগুলো ডেট আমরা সিলেক্ট করলাম, 12 দিনের ক্লাস নিলাম, এটাকে আমি পাবলিশ করতে চাইছি ইভেন্টটাকে। এই পাবলিশ করলে একটা লিঙ্ক বেরোবে, এই লিঙ্কটা আমি যদি নোটিশ বোর্ডে দিয়ে দিই বা ডিপার্টমেন্টাল যে নোটিশ বোর্ড যদি থাকে সেই নোটিশ বোর্ডে দিলাম বা গ্রুপের মধ্যে শেয়ার করে দিলাম, তাহলে কিন্তু এই ক্যালেন্ডারটা সবার কাছে চলে গেল, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কাছে চলে গেল যে এই রুটিনটা এই ডিপার্টমেন্টের এই এতে আছে। এটাকে কপি করে আমি পেস্ট করে দিলাম, চলে যাবে সবার কাছে। তো এই শিডিউলিংটা যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে রেকর্ড থাকছে কতগুলো ক্লাস আমরা অ্যালট করছি, কতগুলো ক্লাস দিচ্ছি কোনো স্টুডেন্টকে, পুরো টাইম টেবিলটা কিন্তু ডিজিটালি থেকে গেল, আমাদের কাছে কপি আর রাখতে হচ্ছে না, আমরা থেকেই গেছি অলরেডি। তো এই ডকুমেন্টেশন গুলো কিন্তু মানে রিয়েল টাইম ডেটা আমরা শেয়ার করতে পারছি অলওয়েজ। আচ্ছা, এই ছিল মোটামুটি ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারে কোনো কোশ্চেন? তাহলে আরেকটা জিনিস আমি একটু শেয়ার করব, যেটা হচ্ছে অনেকের কাছেই কোশ্চেন আসছে যে এই জি সুইট ফর এডুকেশন বা জি ওয়ার্কস্পেস ফর এডুকেশন ভার্সাস পার্সোনাল গুগল অ্যাকাউন্ট, কি কি পাবো কি কি পাবো না, পার্সোনালে পাবো না আর এতে কি কি পাবো এক্সট্রা। তো এইটা দিয়ে আজকের এই এটাকে শেষ করব, কি কি পাবো কি কি পাবো না দুটো আমি কম্পারিজন করেছি। ক্লাউড স্পেসে কি পাচ্ছি, নর্মাল পার্সোনাল গুগল অ্যাকাউন্টে আমরা পাবো 15 জিবি ফ্রি স্পেস, ওয়ার্কস্পেসে এখনো অবধি জানতাম আনলিমিটেড, কিন্তু রিসেন্টলি ওরা বলছে 100 টিবি অবধি ওরা দেবে, রিসেন্টলি বলছে। এক্স্যাক্টলি কি হবে ওটা এখনো ক্লিয়ার নয়, যাই হোক ওটা আনলিমিটেড ধরেই আমরা এগোই। 100 টিবি মানে নট এ ম্যাটার অফ জোক, 15 জিবি আর 100 টিবি অনেকটাই বেশি। এই ফ্রি স্পেসটা আমরা এতে পাচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে ইমেলের ক্ষেত্রে, পার্সোনাল ইমেল আমরা 100টার বেশি ইমেল করতে পারবো না, পারি না, সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু 1500 ইমেল পার ডে আমরা কিন্তু করতে পারবো। একটা গুগল ফর্মে কতগুলো রেসপন্স আমরা নিতে পারি, এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে কতগুলো সেল আছে ইন দ্য সিট তার উপর। কারণ কতগুলো সেল এক একটা কোশ্চেন অকুপাই করছে, একটা কোশ্চেন মানে তার অ্যান্সার, কতগুলো সেল অকুপাই করছে সেই অনুযায়ী কতগুলো রেসপন্স আমরা নিতে পারবো সেটা এখানে দেখানো যেতে পারে। 50 lakhs per seat number of sales present in a Google Sheet for personal account, ওয়ার্কস্পেসেও কিন্তু সেম। তাহলে গুগল ফর্মে কিন্তু কোনো রকম কোনো এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ আমরা এতে পাই না, সবার ক্ষেত্রেই সমান। এবার গুগল ক্লাসরুমে আসি, পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে 250 জন স্টুডেন্টকে নিয়ে আমরা ক্লাস করতে পারবো, কো টিচার্স 20 জন থাকতে পারবে, এখানে কোনো গার্জেন অ্যাড করতে আমরা পারবো না। ওয়ার্কস্পেস ফর এডুকেশনে কি দিচ্ছে, নাম্বার অফ স্টুডেন্টস উইল বি 1000 পার ক্লাস, কো টিচার সেই 20 এবং এখানে গার্জেনকেও আমরা অ্যাড করতে পারি। যদিও আমরা এখনো করে উঠতে পারিনি, মানে সেরকম ভাবে গার্জেনের ফোন নাম্বার বা আমাদের কোনো ক্লাসরুমে কিন্তু গার্জেন অ্যাড করার নেই বা করতে পারিনি, কিন্তু এখানে জি সুটের এতে কিন্তু আমরা গার্জেনকেও অ্যাড করতে পারি। এবার গুগল মিটের ক্ষেত্রে বলি,
সুবীর অনেকটাই বলে দিয়েছে। পার 100 পার সেশন আমরা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে পাই, কিন্তু নো লাইভ স্ট্রিমিং, নো রেকর্ডিং। আর ওয়ার্কস্পেসে 250 পারি, কিন্তু তার জন্য আবার একটু কাঠখড় পড়াতে হবে, একটু পয়সা করে দিতে হয়, একদম ফ্রি নয়। কিন্তু 250 পার সেশন আমরা অ্যাড করাতে পারি। এখানে লাইভ স্ট্রিমিং এর ফেসিলিটিটা খুব বেশি, কারণ উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন প্রায় 1 লাখ লোক অ্যাট এ টাইম লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে পারে। এবং রেকর্ডিং ইন ড্রাইভ, রেকর্ড করতে পারবো এবং সেটা ড্রাইভে অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে যাবে। এবং ওই আনলিমিটেড স্পেস যেটা আমাদের দেওয়া আছে, সেটা যদি 100 টিবিও হয়, তা সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওইটার মধ্যেই আমাদের থাকবে। এবার পরবর্তীকালে যদি কোনো কারণে না লাগে, পরে আমরা ডিলিট করে দেবো বা অন্য কোনো অপশানে চলে যাবো। যেমন আমরা যদি ইউটিউব লাইভ করে দিই ওটাকে, তাহলে ইউটিউবে যদি আমরা তুলে দিতে পারি ওই রেকর্ডিং গুলো, তাহলে আমাদের এইখান থেকে সরে গেল, আমাদের এখানটা খালি হয়ে গেল। যত রেকর্ডিং আমরা কিন্তু গুগল ড্রাইভে রাখতে পারবো। এই হচ্ছে মোটামুটি কম্প্যারিজন পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে জি সুটের অ্যাকাউন্ট বা গুগল এখন গুগল ওয়ার্কস্পেসের অ্যাকাউন্টের। এই হচ্ছে কম্প্যারিজন। আর এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে আর কিছু বলার নেই। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা কোশ্চেন করুন। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ, বলুন। আচ্ছা, এই যে এখানে মানে গুগল জি সুইটের কথা বলা হচ্ছে, ওখানে তো যে স্পেসটা হচ্ছে সেটা শেয়ার্ড স্পেস। তো সেখানে যে ড্রাইভের স্পেসটা, সেটা আমরা এক একজন আলাদাভাবে কিভাবে অ্যাক্সেস করব? শেয়ার্ড স্পেস বলতে? না, ওটা তো যে 100 টিবির কথা বলা হচ্ছে, সেটা তো টোটাল একটা কলেজকে দেওয়া হয়েছে। আমি এই হ্যাঁ জায়গাটা বুঝতে পারলাম না। তাহলে হ্যাঁ, বলুন। তাহলে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল যে ইমেল আইডি দেওয়া হয়েছে ডিপার্টমেন্টকে, সেই হ্যাঁ। ডিপার্টমেন্টের আলাদা কোনো কি মানে অ্যাক্সেস করার জন্য কি আলাদা কিছু থাকবে, না ওই টোটাল ওটা স্পেসটাকে ওর সবাই? মধ্যেই থাকবে, আনলিমিটেড ছিল। শুনুন, ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যাঁ, আনলিমিটেড ছিল, ওটাকে একটা লিমিটে নিয়ে এসছে 100 টিবিতে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, এখন ওটা নয়, মানে ওটা বলেনি সেরকম ভাবে কিছু, কারণ আমাদের কাছে কোনো মেলও আসেনি বা আমাদের কোনো ইন্টিমেশনও নেই। ঠিক আছে, ওটা এতে লিখছে। জানি না আচ্ছা, আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে, আমরা তো আগের থেকেই পেয়ে বসে আছি। আর আনলিমিটেড স্টোরেজ আমাদেরটা কাটবে কিনা আমরা জানি না। যাই হোক, নতুন নিতে গেলে হয়তো 100 টিবি দেবে, সেটাও হতে পারে, আমি নট শিওর। মানে আমাদের কাছে কোনো মেল আসেনি এই ব্যাপারে যে আপনাদের 100 টিবি অব্দি লিমিটেশন আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা। আর ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা যে জিসুট থেকে যে অ্যাকাউন্ট গুলো বেরোচ্ছে, প্রত্যেকেরই ড্রাইভ স্পেস আছে, এবং সেটা ধরে রাখুন আনলিমিটেড, কারণ যেহেতু আনলিমিটেড এর মধ্যেই আমরা আছি। এবার যদি ওটা 100 টিবির মধ্যে থাকে, তাহলে টোটালটা আপনি ধরুন 1 টিবি ইউজ করলেন, কেউ 5 টিবি ইউজ করলো। ঠিক আছে, টোটাল এইভাবেই কিন্তু হবে। আপনারটা অন্য কেউ শেয়ার করছে না, না, আপনারটা আমি আপনি আমি আপনি যতটা করছেন ততটাই করছেন, ওটা টোটাল স্পেস থেকেই কিন্তু নিচ্ছে। না, আমার কোশ্চেনটা ছিল কি, যে আমরা যখন গুগল ড্রাইভে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাক্সেস করি, তখন 15 জিবি যেটা দেওয়া হয়, সেটা আমরা একটা ইমেল অ্যাড্রেস থেকে, একটা ইমেল আইডি বা একটা আইডি থেকে অ্যাক্সেস করতে পারছি। কিন্তু এখানে তো শেয়ার্ড, তাহলে সেখানে ডিপার্টমেন্টের আলাদা কি কোনো মানে কিভাবে অ্যাক্সেস করব? আমি এখন ওটা আপনি অ্যাক্সেস। যখন ডিপার্টমেন্টাল বা ওই কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট থেকে যখন খুলছেন, তখন কি আপনাকে দিচ্ছে আপনার লিমিটেশন এই? না, না, সেসব কিছু দিচ্ছে না। আমি হয়নি এখনো তো। যতদিন না দিচ্ছে ততদিন ফ্রি ধরুন না, আনলিমিটেডই আছে আপনার কাছে। আচ্ছা, 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 ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আর কেউ? কমল স্যার তখন মনে একটা কোশ্চেন করছিলেন, কিছু একটা, কমল স্যার বা কোনো একজন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করছিলাম যে ওই একসঙ্গে কতজন ওইটা থেকে, মানে আমাদের তো পার ডিপার্টমেন্টকে একটা করে ইমেল আইডি দেওয়া হয়েছে। এবার সেই ইমেল আইডি দিয়ে একসঙ্গে যতজন খুশি কি ক্লাস নিতে পারি? কোনো অসুবিধা হবে না তো? না, হবে না, ইন দ্য সেন্স যে আপনি তো আলাদা আলাদা মিটিং তৈরি করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরেন কেউ আলাদা ফার্স্ট আলাদা সেমের মিটিং তৈরি নিচ্ছে। করছেন মানে আলাদা আলাদা আপনার লিঙ্ক তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, আলাদা আলাদা লিঙ্ক তৈরি হলে আলাদা আলাদা ক্লাস নিতেই পারেন আপনি, কোনো মানে অসুবিধা সেম ক্লাস না করলেই হলো, তাই নেই। না, তো? ক্লাস করবে না, আলাদা লিঙ্ক হলে কোনোদিন ক্লাস হবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কোনো কোশ্চেন?
আর কারো কোনো ডাউট থাকলে মানে আমরা অলরেডি 15 মিনিটস লেট, তো কারো যদি কোশ্চেন থাকে বলুন, নাহলে আমরা কনক্লুড করবো আর কি। সুবীর, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার বলুন। আমি বলছি কি যে এই যে শুভজিৎ হ্যাঁ স্যার বা কমল, ওদেরকে জিজ্ঞেস করো তো ওরা কি অলরেডি গুগল মানে ওয়ার্কস্পেসে কি ওরা ক্লাস নিয়েছে, এটা আমি জানতে চাইছি। বা তাদের কি কোনো সমস্যা হচ্ছে, এটা জিজ্ঞেস করো তো ওদেরকে। হ্যাঁ স্যার নিয়েছি আমরা ক্লাসরুমে নিয়েছি, না সেরকম কিছু সমস্যা হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা নিতে থাকো, সমস্যা হলে তখন আমরা দেখবো। এখন আপাতত হ্যাঁ তবে তখন স্যার আমরা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়েছিলাম, মানে কলেজের অ্যাকাউন্ট থেকে নেওয়া হয়নি। আর আজকে যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে ওই যে কিভাবে ছেলেদেরকে ওই ক্লাস ওয়ার্ক দেওয়া হবে সেইটা আমার ঠিক জানা ছিল না, আমি ডাইরেক্টলি ওখানে দিতাম, সেটা এখানে কামাল এবং শুভজিৎ আমি দুজনকেই বলছি যে তোমরা এটা নিজেরা শেখো, এবং তোমার ডিপার্টমেন্টের যারা কলিগ আছে, তোমরা তো সায়েন্সের টিচার, তোমরা চাইলে সবাই এটা শহরে তোমরা গ্র্যাপস করতে পারবে। বাকিদের কাছ থেকেও তোমরা একটু জানিয়ে দাও, যাতে করে তারা তোমাদের কাছে হেল্প নিতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়ই। সবাই হয়তো আসেনি আর কি। ফিজিক্সে আমি অর্ণবকে দেখি, অভিজিৎকে দেখতে পাচ্ছি। যারা যারা জানে তারা তো ঠিকই আছে, যারা না জানে তাদের একটু জানিয়ে দাও। খুব ভালো সিস্টেমটা এটা করেছে, আমিও আছি এর সঙ্গে। আর হচ্ছে যে অসুবিধা হলে সুবীর বা ওই যে আমাদের মৃণাল কান্তি ভৌমিক, উনি তো খুবই ভালো বলেছেন। আর যে দিদিমণি যে আছেন, ওরাও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের ফোন নাম্বার নিয়ে রাখবে, যোগাযোগ করবে। অসুবিধা হবে না, কোনো কিছু চেষ্টা করতে হবে। একদিনে সলভ দ্য প্রবলেম at one time, to take some time, step by step it solve. স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার একটা কথা বলি, ভার্চুয়ালি ল্যাব তো দেখানো যায় না ঠিকঠাক, তো এটা ভার্চুয়ালি যতটা পেরেছি আমরা চেষ্টা করেছি। যদি কোনোদিন পসিবল হয় তখন দেখা যাবে, যদি মানে ইন প্রেজেন্স যদি দেখানো যায় আরো বেটার হবে। আমি তো সেটাই বলছি, মানে হোপফুলি আফটার পূজা ইট উইল বি ওপেন কলেজ, আমরা যে শুনছি আর কি। তারপরে আমরা ভাই মৃণাল বাবু এবং হচ্ছে আরেকজন দিদিমণি জি ছিলেন, তা আমরা চাইছি যে আপনারা একটা আসুন, এসে আমাদের কাছে ডেমনস্ট্রেশন দেবেন। আমাদের টিচার যারা আছেন তারা আপনার খুব পরিচিত, আপনিও চেনেন ওনাকে, সমস্যা নেই, আপনি একবার খালি বলে দেবেন আমরা চলে আসবো। ঠিক মৃণালবাবু, খুব ভালো লাগছে আপনার এই যে, মানে আমাদের টিচার, অনেক টিচার তারা আগ্রহ নিয়ে শুনছেন, এবং যারা শুনছেন মানে তাদের আগ্রহ আছে বলে আছে, তারপর কাউকে আমরা জোর করিনি। কিন্তু এই যে 40 জন 42 জন টিচার যারা আছেন, তারা খুবই রেসপন্সিভ হতে তারা শুনছেন, এবং আমি নিজেও আপনাদের এই লেকচারটাকে ফলো করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমি ফলো করছি যাতে করে আমাদের টিচাররা যাতে করতে পারে, তাদেরকে বলতে পারবো আমি যে ভাই তোমরা কেন পারবে না। হ্যাঁ, সেই জন্যই তারাও যেন করে, সেই জন্য আমি আজকে আমি এর আগে তো অনেকবার কন্টিনিউয়াস প্রসেস, কারণ প্র্যাকটিসে না থাকলে পরপর আলাদা নতুন নতুন জিনিস দেখতে হবে। রাইট, এইটা স্যার থাকতে হবে। ঠিক এটা যে কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আমাদের আগে সত্যি কথা বলতে কি, এরকম ওয়েবনাথ লিপিকা দিদিমণি বা সাহেলি এরা করেছে, শ্রীতমা করেছে, কিন্তু সেগুলো মানে পিওরলি একাডেমিক ব্যাপার, এটা পুরো টেকনিক্যাল ব্যাপার, যাতে করে কি করে গুগলের সুটের মাধ্যমে আমরা ছেলেদের সঙ্গে মিটিং, ডিপার্টমেন্টের টিচারও তো মিটিং করতে পারে তাদের ছাত্রদের সঙ্গে, নট এসেনশিয়ালি যে ছাত্ররা যারা মেল আইডি নিচ্ছি, ছাত্রদের মেল আইডি কে আমরা কানেক্ট করে তাদেরকেও মিটিং এ ইনভলভ করতে পারি, সেই ডিপার্টমেন্টের টিচাররা। হ্যাঁ, যেগুলো ছোট ছোট ক্লাস করতেই পারে। এখন তো কিছু মানে কলেজ খুলে গেলেও তো মানে আমি ধরে নিচ্ছি না যে একদম ফিজিক্যালি ক্লাস হবে, দুটো মোডই রাখতে হবে স্যার, দুটো মোডেই রাখতে হবে। তো সুতরাং মৃণালবাবু, আপনি মানে খুব ভালো লাগছে। আমাদের কামাল হোসেন ফিজিক্সের খুব ভালো মাস্টারমশাই, উনি ভালো মাস্টারমশাই। আমাদের হচ্ছে যে সুমিতা আছে ফিজিক্সে, আরো হচ্ছে যে সুবীর, এরা খুব ভালো ভালো মাস্টারমশাই আছে। আপনার লেকচার খুব ভালো করে শুনেছে, এবং আমি নিজেও শুনছি, খুব ভালো লাগছে। মানে আমার মনে হয় এটা আমাদের একটা নতুন ডাইমেনশন এনে দেবে, যদি আমরা এইভাবে শেয়ারিং এর মাধ্যমে ছেলেদের কাছে পৌঁছে। হ্যাঁ স্যার, এক্স্যাক্টলি গুগল ক্লাসরুম যদি ইউজ করি, আমাদের কাছে ন্যাককে আর আলাদা কিছু দেখাতে হয় না। রাইট, শুধু ক্লাসরুমের লিংক গুলো ওদের কাছে ফেলে দিলে সবকিছু পেয়ে যাবে। এই যে ভাই, আপনি মানে মৃণালবাবু, আপনি যে এই যে লাস্টের যে কথাটা বললেন, এটা হচ্ছে 100 ভাগের মধ্যে 100 ভাগ মানে খাঁটি কথা। মানে ওরা যে ডকুমেন্টেশন দেখতে আসবে, আপনি লিঙ্ক গুলো দেখাতে পারেন যে হ্যাঁ, লিঙ্ক গুলো দিয়ে দিলেই ওরা দেখে বুঝে যাবে আমরা কি করেছি। 100%। এই অসিত আছে কিনা আমি জানি না, অসিতকে দেখতে পাচ্ছি, অসিত কি আছে না চলে গেছে অসিত? যাই হোক, অসিতরা একটু থাকলে ভালো হতো, অসিতকে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যালো স্যার, এই ব্যাপারে আমি একটু বলবো, আমরা কি মানে মৃণাল বাবু আমাদের
গত হ্যাঁ বছর থেকে, যেটা এই আমাদের গুগল ওয়ার্ক প্লেসটা, যেটা আগে জি সুইটস ছিল এবং আচ্ছা গুগল, সেগুলো আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে। তার আগে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে। সুবীর এবং মৃণাল বাবু অনেকদিন ধরে আমাদের সঙ্গে মানে হ্যাঁ কানেক্ট রয়েছেন। হ্যাঁ সেগুলো আমরা কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট আগে নিজেরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছে যে ওটা আমরা করতে পারছি কিনা। তারপর আমরা এটা এখন সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে দিতেও পেরেছি আমরা। বাহ সেই জন্য আমরা মৃণাল বাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো হুম এবং সুবীর মৃদুল আমাদের, মৃদুল ম্যাডাম মৃদুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম, মৃদুল বাবু, হ্যাঁ। হ্যাঁ তো আমাদের এখন অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টও কিন্তু এই রেকর্ডিংটা এক্সপেরিমেন্টাল ওয়েতে ওরা করতে পেরেছে এবং এখন তো সব ডিপার্টমেন্টই করতে পারবে। তো সেই করতে পারো সুবিধাগুলোর কথা আমরা নোটিশও করে, আপনি করেছিলেন স্যার। হ্যাঁ তারপরে এখনো আমি একটু ওটাও বলে দেবো। তো ফাইনালি একটু শৈলীর কাছে আমি চলে যাবো। শৈলী, আমি হ্যাঁ, বলুন। লিপিকা একটা কথা বলছি। হ্যালো লিপিকা, স্যার আমি একটা বলুন। বলবো, তোমরা যে এই যে গুগল শিটের মধ্যে ক্লাস নিচ্ছ, কোন হ্যাঁ কোন ডিপার্টমেন্টটা টোটালি অ্যালুফ হয়ে আছে, কোন কোন ডিপার্টমেন্ট একদম করতে পারছে না, সেই লিস্টটা আমাকে পরে দিও, যাতে করে আমি জানতে পারি একটু হ্যাঁ কোন কোন ডিপার্টমেন্ট, পরে আমাকে জানিয়ে দিলে হবে যে কোন কোন ডিপার্টমেন্ট। আমি বলছি কোন ডিপার্টমেন্টে 6জন টিচার আছে, 2জন টিচার আছে, 3জন আছে, মানে একজনও যদি না করে থাকে সেরকম ডিপার্টমেন্টটা একটু আমাকে জানাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে, স্যার, বলো বলো আরেক বলবো। হ্যাঁ বলো বলো শৈলী, হ্যাঁ, ইয়েস, বলুন। আমরা তাহলে বলো। মনে হয় ঠিক আছে, একটুখানি আমরা এটাকে সাম আপ করে দেবো যে আচ্ছা, ওকে, ওকে। Thank you. Thank you, Mr. Mridul Bhomik, Faculty, Department of Computer Science, KK Dash College. Thank you, Mrs. Rituparna Pal, Faculty, Department of Computer Science, KK Dash College. And thank you, Mr. Shubhish Shaha, BCA, Faculty, Department of Computer Science, BCA, BVOC, Belda College, for delivering an enriching presentation on the various aspects of the use of Google Workspace in online teaching. And finally, we have come to the end of this one-day workshop. For intimation, I would like to inform that we have this recorded version uploaded in the dedicated Belda College official YouTube channel. So if any faculty wishes to go again and look for the recorded version, they can find it in the YouTube channel. Now I would like to request Dr. Lipika Mondol, Assistant Professor and Head, Department of Geography, Belda College, Program Officer, NSS Unit, Belda College, and District Nodal Officer, Paschim Medinipur, to deliver the vote of thanks. হ্যালো ইয়ে সাহেলি, হাউ টু লিঙ্কে ইউটিউবে লিঙ্কটা দেখবে কি করে এটা? আমি চ্যাট বক্সে ইউটিউবের লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, যাতে সবাই দেখতে পারে আর কি। ঠিক আছে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আর চ্যাট বক্সে একটু আমাদের ফিডব্যাক লিংকটাও দিয়ে দিতে হবে। Yes, we have already provided the feedback link in the chat box. It will be active for 20 minutes. Already 10 minutes have passed. So the participants who are present and who have been present for both the session are requested to provide their valuable feedback. Thank you. আরেকটা কথা বলে নেই ম্যাডাম, একটা কথা, ফিডব্যাক যেটা ওই বললেন যে ইউটিউব চ্যানেলে যেটা দেওয়া হবে, ইউটিউব চ্যানেলটা এখনই পাবেন না। ইউটিউব চ্যানেলের লিংকটা আমাদের দিয়ে দাও শৈলদি। আমি ইউটিউব চ্যানেলের লিংকটাই দিয়ে দিচ্ছি। আপলোডের পরে দে উইল গেট দ্য নোটিফিকেশন। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে ওটাকে ট্রিমিং করে আপলোড করতে হবে। তো আমাদের রেকর্ড হলো, ওটাকে আমরা লাইভ থেকে ডাউনলোড করে ট্রিমিং করে আপলোড করতে হবে। এটা একটু সময় লাগবে, আশা করছি আজকে রাতের মধ্যে করে দেবো। আচ্ছা, আপনার কাল থেকে আপনারা অবশ্যই কদিন লাগবে আমি জিজ্ঞেস করছি, কদিন লাগবে? না স্যার, কালকে থেকেই পাবে, আজকে রাতেই আমি করে দেবো, আজকে রাতের মধ্যে করে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। Thank you, Dr. Shaili Chaudhary, HOD, Department of Sociology and IQAC member. On behalf of IQAC and Department of BVOC of Belda College, myself, Dr. Lipika Mondol, extend my sincere thanks to all the members of IQAC and Department of BVOC in Software Development of Belda College for organizing such a useful workshop on the use of Google Workspace in online teaching, which is very much relevant in the online teaching and teaching learning process during this COVID-19 lockdown situation. I would like to extend my heartfelt thanks to the chief patron of today's program and principal of our college, Dr. Manavendra Mundal, for continuous support and advice for organizing this e-workshop for our teachers. This is my great pleasure
to extend our sincere thanks to the distinguished resource person, Mr. Mridul Kanti Bhomik and Mrs. Ritu Pal, Faculty of Computer Science of KK Das College, and Shubhik Saha, Faculty of Computer Science and BCA and Vivok Belda College, for their tireless effort and for their resourceful lecture and presentation. I would like to extend my thanks to all the teachers and participants and staffs of our college who have attended of today's webinar. I want to mention one thing that our college have already provided us each of the departments of our college a Google Workplace platform as a department ID or video conferencing platform. We are happy to announce you that Belda College have opened Google Meet video conferencing platform, and all departments are allocated one account, and this account has following facilities. Some of them are already discussed in today's webinar, that is the online classes and departmental meeting. We can fix up and we can organize departmental meeting, and also that have recorded facilities and online mentor-mentee classes. And we all know that we all need to record some of the video clippings of our mentor-mentee meeting and departmental meeting for NAC process. And we also take remedial classes, alumni meeting, parent-teacher meeting, and class test and internal assessment, etc. And also these have video conferencing facilities, and we can prepare e-content to this app, and that have unlimited meeting time for a day. And already Mridul Babu already told regarding the Google calendars and Google Classroom also. So this workshop is very useful for us and for our faculty members and our students also. And in the next phase, we also include our students for using this video conferencing app and this Google Workspace for their class test and their class and actually the teaching learning process. So next time we will organize for the teachers and students, both for the faculty members and students. So thank you again, our resource person Mridul Babu and Madam Mridul Babu. আমি আবারও থ্যাংক ইউ বলছি ম্যাম। আপনাদের সঙ্গে প্রথম থেকে আছেন, আমি এটা নিয়ে এই অনেক লিপিকা 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 আমি একটু মৃদুল বাবুকে কথা বলতে মৃদুল বাবুর সঙ্গে। হ্যাঁ লিপিকা, বলুন হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন, আছি। আমি তোমাকে ভাই এটা বলছি যে আর কি যে আমি তো তোমাদেরকে মিস করছি এই কারণে যে তোমরা এতটা এটা করলে একটু তোমাদের চাটা কিছু খাওয়াতে পারলাম না, এই হচ্ছে ব্যাপার। ফোনে তো চা খাওয়ানো যাবে না, শোনো না। হ্যাঁ না না অবশ্যই, তাই এটা আমার মনের ইচ্ছে ছিল আর কি, মানে ছোট করেও যদি মিটিং করা যেত তাহলে অন্তত আমাদের তোমাকে এই যে এতক্ষণ ধরে তোমরা ছিলে, তোমাকে এবং দিদিমণি আমাদের কলেজের স্টাফ সবাইকে চাটা খাওয়ানো যেত বিকেল বেলা। বিকেল হয়েছে মানে চা খাওয়ার একটা ইচ্ছা যে সবারই, কিন্তু খাওয়াতে পারছি না, এই অনলাইনের এই সমস্যা। আচ্ছা আমি একটা যেটা কাজে বলছি কি যে ভাই যাই করো, হ্যাঁ দীপিকা শুনতে পাচ্ছ তো? আমার বলো তুমি যাই করো ভাই, তোমার আগে দর্শনধারী পিছিয়ে গুণ বিচারি, তোমার দর্শনটা তো তোমাকে ঠিক রাখতে হবে। তা তোমার এই ন্যাক করো আর কলেজ করো আর এই যাই করো, তোমার মেন অবজেক্ট হচ্ছে তোমার ওয়েবসাইট ঠিক করে করা। লোকে তো প্রথমেই দেখবে কলেজে ওয়েবসাইট, অবশ্যই তো আমার মনে হয় তো আমার কলেজে ওয়েবসাইট নট আপ টু মাই স্যাটিসফ্যাকশন, মানে আই হ্যাভ টোল্ড সেভারাল টাইমস টু দিস এন্ড দ্যাট পারসন। স্যার সেই কারণেই গুগল সাইট বলে একটা অলরেডি আজকে টাইম পেলাম না। হ্যাঁ সুবিকেও বলেছি বা অন্যান্য টিচারদেরকেও বলেছি, প্রত্যেকেই কম বেশি ব্যস্ততার মধ্যে আছে। আমার মনে হয় যে দীপিকা এবং আমার হ্যাঁ সবাইকে আমি বলছি আর কি যে ওয়েবসাইটটা কিভাবে, মানে আমি কেকে দাস কলেজে ওয়েবসাইট দেখিনি, আই উইল সি নাও। তো এখন কথা হচ্ছে যে আমি মৃদুল বাবুকে বলছি যে ভালো কিভাবে করা যায়। সুবীর, মৃদুল বাবু তোমরা একটা আলোচনা করো যে আমাদের ওয়েবসাইটটা ঠিক করে করার চেষ্টা করো, বিশেষ করে আমি শ্রীতমাকে বলছি বা মানে যারা একটু। স্যার ওয়েবসাইট আমরা পুরো আমাদের ডিপার্টমেন্ট দেখি, কলেজের ওয়েবসাইটটা। ও তোমাদের, আচ্ছা 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 আচ্ছা, তা তোমরা কি এক্সটার্নালি কোনো লোককে দিয়ে করাও না নিজেরাই? না না নিজেরাই করি আমরা।
আচ্ছা, মানে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে চাইছি, যে স্ট্যান্ডার্ড মানে কি, আমাদের বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিটা ওয়েবসাইটটা খুব ভালো আছে, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট, বা হয়তো বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির মতো তো তাদের যে অ্যাক্টিভিটি আছে আমাদের তো অত অ্যাক্টিভিটি নেই, কিন্তু কাজের কমপক্ষে অন্তত ধরো মানে আমার যে নরেন্দ্রপুর বা বেলুর শিক্ষা মন্দির বা এরকম কোনো ভালো কলেজের যে ওয়েবসাইটটা আছে, স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো আছে সেরকম ভাবে একটু কালার ম্যাচিং করে নোটিফিকেশন গুলো দিয়ে, মানে পরপর যাতে ছেলেরা আমাদের ওয়েবসাইটে কালারফুল হয়তো নয়, মানে কালার ম্যাচিং হয়তো ঠিকঠাক নেই, কিন্তু ইনফরমেশন সব আছে, যে যা চাই বা যেভাবে রাখা উচিত সবই কিন্তু আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখবো আপনি দেখবেন তা স্যার। আমি বলছি কি ভাই, যে আমরা যেরকম দরকার সেরকম কি তোমরা ওয়েবসাইটটা আমাদেরকে হেল্প করতে পারবে, আমি জিজ্ঞেস করছি আর কি। হ্যাঁ, আমরা একটা সফটওয়্যার ইউজ করছি, উইক্স, আচ্ছা। মানে